दिस इज सर्मी. हो. आपल्या सर्वांना ग्रुपची सुरुवात कशी झाली. लॉकडाऊन सुरू झालं आणि प्रत्येकाचा शेड्यूल बिघडलं. सिरीज आणि इंडोर गेम्सनं जिम वगैरेची जागा घेतली होती. मोटिवेशन या शब्दाची तर पूर्ण वाट लागली होती. आणि म्हणूनच प्रत्येकामध्ये, स्पेशल युथ मध्ये मोटिवेशन स्प्रेड करण्यासाठी इन्स्पायर ट्राईब ग्रुप क्रिएट करण्यात आला, जो आधी फक्त रॉबिन शर्माच्या 5 AM क्लब या पुस्तकावर बेस्ट होता. आपल्या या ग्रुपचा मोटो त्याच्या नावातच आहे. इन्स्पिरेशन हा आपल्या ग्रुपचा बेस आहे. आधी स्वतः इन्स्पायर व्हा, मग दुसऱ्यांना इन्स्पायर करा, हा आपल्या ग्रुपचा मोटो आहे. जशी आपली हेल्थ इम्पॉर्टंट आहे, तशीच मेंटल हेल्थ सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. आणि तितकंच इम्पॉर्टंट आहे मोटिवेशन. आणि मोटिवेशन सतत मिळत राहावं, यासाठी माय स्टोरी सेशनची सुरुवात करण्यात आली. आजपर्यंत अनेक लोकांच्या इन्स्पायरिंग स्टोरीज इन्स्पायर ट्राईबनं आपल्या समोर आणल्या. पण आजची स्टोरी थोडी खास आहे आणि त्याचं कारण सुद्धा तितकंच खास आहे. लहानपणापासून अनेक अडचणींवर मात करत पुढे आलेल्या डॉक्टर उज्ज्वला बैरागी यांची इन्स्पायरिंग स्टोरी आज आपल्या समोर येणार आहे. उज्ज्वलाताईंबद्दल बोलायचं झालं तर उज्ज्वलाताईंनी बिझनेस इंटेलिजन्स बेस्ड CRM इन प्रायव्हेट लाईफ इन्शुरन्स सेक्टर या विषयामध्ये PhD केली आहे. पुणे विद्यापीठाची कॉम्प्युटर सायन्सची इंजिनिअरिंगची पदवी त्यांनी घेतलेली आहे. आता सध्या त्या MIT वर्ल्ड पीस मॅनेजमेंट मध्ये MBAच्या असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहेत. ब्रिजभूमी फाउंडेशन तर्फे जून 2019 मध्ये त्यांना 51 मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल वुमेन इन पुणे हा अवॉर्ड मिळाला होता. 15 पेक्षा जास्त वर्षांचा अनुभव असलेल्या, 30 पेक्षा जास्त रिसर्च पेपर तयार केलेल्या आणि 500हून अधिक ट्रेनिंग सेशन्स घेतलेल्या उज्ज्वलाताई आज आपल्यासोबत आहेत. नमस्कार ताई, अँड ओव्हर टू यू निमेश सर. Thank you, Shruti. A warm welcome to everyone. We have a good amount of 56 participants already on board, and I'm sure today we're going to have many more joining in to get inspired and really motivated by the guest today, Dr. Ujjwala Bairagi. We have had the pleasure of chit-chatting with her a few days back, and I can tell you the session today is going to be very inspiring and very, very motivating. So without getting more into it, let's start with what do you do now, Dr. Ujjwala? And how are things today? What do you do now in life? You are a teacher, an entrepreneur, so many things, so many different hats you wear. So what is it that you're doing now? Okay. Thank you so much, Nimesh, and thank you, Ganesh, for this invite and this event. Currently, I am working with MIT World Peace University, and I am involved in a lot of activities regarding financial awareness and women empowerment. My major interest of areas is stock market, so I feel this is the field where a lot of people are ignoring it, and financial planning is something which at early age people should start. So I'm working in these area very intensively. Plus, I have some interest in working with the area of creating the awareness about the financial independence, earning money from stock market, then insurance sector, and then these female who want to develop their own journey as develop themselves in the as an entrepreneur. I am giving them some kind of counseling as well. So these are few areas where I am working actually. Fantastic, fantastic. Ujjwala ji, I am just a confession that I'm a little weak in my. Would love a bilingual discussion for sure. So feel free to discuss in whichever language you are more comfortable, and also Yes, the yes. audience. Yeah, I would. We believe that childhood, shapes a lot of what we are today. And you've reached a good milestone where 50 most influential women in Pune, and I know there's a huge list of accolades. If I started reading, I think we'll be short of time. So getting there where you are today, how much did your childhood play a role, and can you take us through from where you started as your childhood and gradually how you got to the place you are today? So ठीक है, I will start speaking in Hindi. Is that okay or Marathi? गणेश, मराठी चालेल?
I think आपण मराठी बोललो होतो त्या दिवशी, आहे ना? हो हो, मराठीच चालेल. तर फक्त निमेश कॅन अलाउड टू स्पीक इन इंग्लिश आणि हिंदी. बरं. तर मेजॉरिटी क्राऊड मराठी आपल्याकडे आज जो ऑडियन्स आहे तो, तर आय थिंक मराठी इज बेटर. माझं चाइल्डहुड जर्नी, माझे आई वडील टीचर आहेत दोघेही, आणि मी गावामध्ये खूप छोट्या खेड्यामध्ये माझं 1ली ते 10वी पर्यंतचं शिक्षण झालेलं आहे. व्हेरी स्मॉल टाउन यू कॅन से. आणि त्या छोट्या गावामध्ये जनरली अबाउट लाईक लॉट ऑफ पीपल मे नॉट बी नोईंग, की ज्यांना माहित नसेल बऱ्याच लोकांना, की आय एम अ पर्सन विथ स्पेशल ॲबिलिटी. म्हणजे माझा राईट लेग पोलिओ अफेक्टेड आहे, आणि आय एम म्हणजे हा माझा लहानपणापासूनच प्रॉब्लेम आहे. तर गावामध्ये जेव्हा वेन यू से की तुम्हाला शिकायचंय, तुम्हाला काहीतरी मोठं करायचंय, तर खेडेगावामध्ये अशा मुलींना जनरली बाकीच्या लोकांकडनं सपोर्ट मिळत नाही. तर ती जी मेंटॅलिटी असते खेडेगावातली, तिथं असतं की एखाद्या मुलीने 10वी-12वी पर्यंत शिक्षण करावं आणि सेटल व्हावं म्हणजे लग्न करावं बेसिकली. तर मला माझ्या आई वडिलांकडून नेहमी एक सपोर्ट मिळाला, की एज्युकेशन करण्यासाठी. म्हणजे मला लहानपणापासून मोटिव्हेशन मिळत गेलं त्यातनं. तर काही इन्सिडेन्सेस मी सांगेल. म्हणजे माझं 1ली ते 10वीचं शिक्षण एका छोट्या गावात झालेलं आहे. एक जळगाव जिल्ह्यामध्ये एक छोटं प्लेस आहे तिथं. आणि 11वी-12वीला मी नगर जिल्ह्यामध्ये प्रवरा नगर आहे, तिथं मी माझं 11वी-12वीचं सायन्सचं एज्युकेशन केलं. तर जेव्हा म्हणजे मला काही इन्सिडेन्सेस मी डिस्कस केले होते तुमच्यासोबत, पण मी परत सांगेल ते इन्सिडेन्सेस, की माझ्या चाइल्डहुडमध्ये मला रीडिंगचा खूप वेड होतं. म्हणजे गावात राहिल्यावरती तिकडे तुम्हाला टेलिव्हिजन नसतो. तिकडे तुम्हाला असे फार म्हणजे पायाचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे मोठे काहीतरी गेम खेळणे असं काही नव्हतं त्यावेळेस माझं. तर मला रीडिंगचा इतका म्हणजे आवड तेव्हापासून तयार झाली होती, की मी खूप वाचन केलंय. आणि त्या वाचन केल्यामुळे माझी एक विचार प्रगल्भता माझ्यात तयार झाली, की म्हणजे मला पेपर सापडला रस्त्यात तरी मी पेपर वाचत चालणार. म्हणजे मला एखाद दिवस लायब्ररी बंद असेल, तर मी त्या लायब्ररीवाल्याच्या घरी जाऊन त्याला लायब्ररी ओपन करायला लावणार. तर ह्या गोष्टी मला म्हणजे एक दिवस पण त्याने सुट्टी घेऊ नये असं मला वाटायचं, आणि जास्तीत जास्त वाचन करता यावं म्हणून मी त्याच्याकडे जाऊन बसायचे. तर ह्या ज्या 1ली ते 10वी मध्ये मला खूप गोष्टी खेड्यात राहून म्हणजे एक्सपोजर अजून मिळू शकलं असतं. पण माझ्या आई-वडिलांनी प्रयत्न केला, की मला त्यातही जेवढं जास्त एक्सपोजर देता येईल तेवढं त्यांनी दिलं. आता जेव्हा माझ्या पायाचा प्रॉब्लेम आहे, तर सायकल जेव्हा माझे वडील मला शिकवत होते, म्हणजे मला वाटतं मी 4थीत असेल कदाचित, 4थीत किंवा 5वीत असेल त्यावेळेसची गोष्ट आहे. तर मी सायकल म्हणजे नॉर्मल व्यक्तींची जी सायकल असते ती सायकल. तर माझ्या वडिलांना एका जणाने म्हटलं, की ऑलरेडी एक पायाचा प्रॉब्लेम आहे, आता दुसऱ्या पण पायाचा प्रॉब्लेम करणार आहे का? सो धिस वॉज लाइक शॉकिंग, की लोकांची अजूनही मेंटॅलिटी इतकी वाईट असते, की ते इफ समबडी इज ट्रायिंग टू ग्रो इन द लाईफ, तुम्ही थांबवता त्याला, आणि तुम्ही त्याला निगेटिव्हिटी कशी देत असता. तुम्ही त्याच्यातला पॉझिटिव्ह गोष्टी बघत नाही. तर मला माझ्या वडिलांनी, म्हणजे व्हॉट एव्हर आय एम टुडे, माझ्या वडिलांनी मला नथिंग इज इम्पॉसिबल, हा जो कॉन्सेप्ट आहे तो मला माझ्या वडिलांकडून आलेला आहे. नथिंग इज इम्पॉसिबल, सगळं होऊ शकतं जगामध्ये. फक्त तुमची विलिंगनेस असली पाहिजे. तर मला तिथनं माझी जर्नी तशी सुरू झाली. टू व्हीलर चालवणे वगैरे हे खूप डिफिकल्ट होते. मी नॉर्मल टू व्हीलर चालवते. मी नॉर्मल सायकल चालवते. त्याला स्पेशल मॉडिफिकेशन काहीच नव्हतं माझ्या टू व्हीलरला आणि फोर व्हीलरला. हे मी का सांगते बेसिकली, की बऱ्याचशा ज्या फिजिकली फिट असतात लोकं, बरेचसे फिजिकली फिट दिसतात बाहेरनं, पण ते ह्या गोष्टी करत नाही, आणि एज्युकेशनला महत्त्व देत नाही लोकं. तर मी एज्युकेशनमुळे माझ्या आयुष्यामध्ये खूप बदल झालाय, जो माझ्या आई-वडिलांनी मला 1ली ते 10वी मध्ये मला पुश केलं. शिकली नाहीस तर पुढे काही होणार नाही. शिकले नाहीस तर पुढे काय होणार नाही. हे जे मोटिव्हेशन होतं, की शिक्षण केलं पाहिजे, आणि मला रीडिंगची आवड होती बेसिकली, आणि लकीली थोडासा अभ्यासात पण थोडी बेटर होते म्हणजे. सो त्यांनी 11वी-12वीला मला रिस्क घेतली बाहेर पाठवण्याची, की आता इथनं आपण थोडंसं बाहेर पाठवू. त्यांच्या लिमिटेशननुसार त्यांना जिथं वाटलं त्यांनी मला ते शिकवायला पाठवलं. सो मी 11वी-12वी माझं सायन्समध्ये केलं, आणि इंजिनिअरिंग मग सायन्स झालं की एक असतं बेसिकली, की तुम्ही इंजिनिअरिंग करावं असं एक आई-वडिलांना नेहमी वाटत असतं, की आपल्या मुलांनी म्हणजे टीचर्स जे असतील त्यांना जनरल वाटतं इंजिनिअर, डॉक्टर 2च गोष्टी माहिती असतात गावामध्ये. तर मेडिकलच्या ऐवजी मेडिकलला माझा नंबर लागला होता मेडिकलला पण ते लांबचं कॉलेज होतं. सांगलीकडचं मिरजचं कॉलेज होतं. तर माझ्या आई-वडिलांना ते जरा लांब वाटलं. तर त्यांनी मला तिकडे पाठवलं नाही, पण मला भारती विद्यापीठ इंजिनिअरिंगला पाठवलं.
तर त्या मी दरम्यान तुम्हाला एक मिनिट थांबवीन इकडे. येस पण येस या लहानपणाच्या याच्यामध्ये बाकी असं वाटलं का, की आपल्याला या गोष्टी खेळता येत नाही पायामुळे वगैरे, असं काही त्याचं रिग्रेट होतं? नाही ऍक्च्युली मी काही गोष्टी म्हणजे मला असं वाटतं की खेडेगावामध्ये जे खेळ होते ते सगळे मला खेळता येत होते बेसिकली. ओके. म्हणजे लपंडाव, पळापळी जे आम्ही खेळायचो ते सगळं मला खेळता येत होते. त्याला काही मला लिमिटेशन वाटलं नाही. म्हणजे इनफॅक्ट झाडावर चढणे, लोंबकळणे वगैरे हे जे प्रकार होते ते मला करता येत होते. ओके. आणि कल्चरल प्रोग्राममध्ये असं एक ते लेफ्ट आउट फीलिंग येऊ नये म्हणून माझे जे काही टीचर्स होते काही काही, तर त्या टीचर्सनी पण मला ते लेफ्ट आउट फीलिंग येऊ नये म्हणून मला एक फिक्स रोल असायचा माझा. म्हणजे मला आठवतं की मी 1ली ते 6वी, 7वी, 8वी पर्यंत तो रोल कंप्लीट माझ्याकडेच दिलेला होता. त्यांनी कृष्ण बनायचा रोल होता माझ्याकडे, हां, की ओके. प्रत्येक कल्चरल प्रोग्राममध्ये एक स्पेशल गाणं असायचं कृष्णाचं फक्त आणि फक्त ते माझ्यासाठी, की जस्ट बिकॉज लेफ्ट आउट फीलिंग येऊ नये म्हणून. तर ओके. माझा तो फिक्स रोल असायचा, की तिथे मी म्हणजे बॅचेस चेंज झाल्या असतील, पण मी त्या रोलमध्ये फिक्स होते. 1ली ते 7वी, 8वी पर्यंत म्हणजे ते फिक्स कृष्णाचा रोल मी खेळलेला आहे तिथं. तिथनं मला असं कधी वाटलं नाही, की कल्चरल चाललंय, मग मला डान्स करता येत नाही, मग मी कसं डान्स करणार? किंवा मग मला बाकीचे लोक एवढं एन्जॉय करताय, मला कधी वाटलंच नाही त्याच्यामध्ये. मला आय एन्जॉयड दॅट फेज अल्सो, की अरे चलो आपण कृष्ण आहोत आणि मला ती मजा यायची तिथं. तर ते पण पार्टिसिपेटिव्ह नेचर होतं लोकांचं. ओके. आणि पण असं तुम्ही कसा होतात, म्हणजे हट्टी किंवा खूप गुणी अ, किंवा हं. नाही, नाही. हट्टी मी थोडंसं पुढे आल्यावरती हट्टी झाले. आधी मी थोडेसे अ, मला गोष्टी म्हणजे मला काही गोष्टी आवडल्या तर मी ते करणारच. हे जे एक होतं माझ्यामध्ये, की थोडासा रिबेलियस प्रकार होता तो, की मला म्हणजे शाळेत पण होता तो, की मला ह्या गोष्टी करायच्या तर मी त्या करणार. म्हणजे की मला जाऊ देत नव्हते. एकदा ते आपलं अ, अ, आपण कॅम्पला वगैरे जातो 9वी 10वी मध्ये झाल्यावरती ते कॅम्पला पाठवतात. तर आई-वडील म्हटले, "तू काय करणार जाऊन? मग तिकडे पाणी भरावं लागणार, मग असं करावं लागणार, मग तू कसं जाणार?" तर मला तरी पण जायचं होतं. पण मी बळजबरी करून मी त्या प्रोग्रामला पण गेले. म्हणजे ह्या गोष्टी तुम्हाला घडवतात खरं म्हणजे. ह्या खूप छोट्या गोष्टी आहेत. पण ह्या गोष्टी तुमचा सेल्फ कॉन्फिडन्स वाढवण्यासाठी खूप महत्त्वाच्या आहे. म्हणजे अ, तुम्ही तुमच्या मुलांना किती पण आयुष्य दिलं, तरी शेवटी एक एक वेळ येते, की त्यांना त्यांचं स्वतःचं आयुष्य जगायचं असतं. म्हणजे ॲज अ इंडिव्हिज्युअल. तर त्या तिथनं मला इंडिपेंडन्सच्या गोष्टी येत गेल्या माझ्या आयुष्यामध्ये. आणि आधीपासून मला नेहमी असं वाटायचं, की मी खूप पैसे कमवावे असं मला खूप वाटायचं. का? असं का? असं का वाटायचं? कारण की मला खूप वस्तू घ्यायची इच्छा असायची, की मला हे पण हवंय, मला ते पण हवं. अशा मला वस्तूंची खूप आवड होती, की आणि माझ्या आई-वडिलांनी मला नेहमी म्हणजे त्यांना जेवढं जमेल त्यांनी ते मला दिलं. मॅक्सिमम दिलं मला. आणि मला एक लहान भाऊ आहे. त्याचं पण इंजिनिअरिंग झालेलं आहे. तर आम्हाला कधीच असं एक मुलगा-मुलगी असं वेगळं सेपरेट आम्हाला वागवलं नाही घरामध्ये, की खेडेगावामध्ये जनरली खूप असतं, की फ्रॉम गर्ल शुड नॉट बी डूइंग धिस असं ते मला थोडंसं तसं नव्हतं घरामध्ये. थोडं फ्रीडम होतं मला आणि आम्हाला दोघांना इक्वल लेव्हलला ट्रीटमेंट मिळाली घरातनं. तर त्याच्यातनं एक वेगळा माइंडसेट तयार झाला, की एनिथिंग कॅन बी पॉसिबल. यू कॅन डू ऑल थिंग्स की असं इम्पॉसिबल असं काही नसतं. तर तिथनं डेव्हलप झालं आणि मला माझ्या आईचा एक मेंटल सपोर्ट नेहमी आला, की डू व्हॉट एव्हर यू लाइक टू डू. अँड माझ्या वडिलांनी मला कधी नाही म्हटलं नाही गोष्टी करायला काही, की इंजिनिअरिंग करू नको असं काही नव्हतं. हां, उलट इंजिनिअरिंग कर ह्याच्यासाठी त्यांनी मला खूप पुश केलं. मला खरं नव्हतं करायचं इंजिनिअरिंग. माझ्या फर्स्ट इयरला मी रिझन सांगते मला का नव्हतं करायचं. कारण की मला नेहमीच फायनान्समध्ये इंटरेस्ट होता. म्हणजे मला ते नेहमी आवडायचं. बिझनेस आवडायचा. फायनान्स म्हणण्यापेक्षा मी म्हणाल बिझनेस आवडायचा मला नेहमीच. आणि इंजिनिअरिंगला जेव्हा आले, तेव्हा मला गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पण मिळालं होतं. सीओईपी. इलेक्ट्रिकल सीओईपी. मिळालं, सीओईपी मिळालं होतं. ओके. पण म्हणजे त्यावेळेस स्टेटस असा प्रकार असायचा, की गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये ॲडमिशन मिळालं वगैरे. पण आम्ही ते घेऊ शकलो नाही कारण म्हणजे त्याच्या मागे एक रिझन होतं, की जे हॉस्टेल आहे, ते हॉस्टेल आणि कॉलेज याच्यामध्ये जरा रोड होता मध्ये. तर तो मी चालत कसा पास करणार? म्हणजे व्हेन यू आर फ्रॉम अ व्हेरी स्मॉल टाउन तुम्ही इकडे येता, तुम्ही तो पास कसा करणार? तर मला ती ॲडमिशन मी सोडून मी भारती विद्यापीठला ॲडमिशन घेतलं. क्रायटेरिया त्याला एकच एम-आय-टीला पण मिळाले होते, पण क्रायटेरिया त्याला एकच होता, की हॉस्टेल पाहिजे तेव्हा. त्यावेळेस एम-आय-टीला हॉस्टेल नव्हतं. आणि भारती विद्यापीठला हॉस्टेल होतं. आणि हॉस्टेल पण आतमध्ये पाहिजे हा एक क्रायटेरिया होता, की चालण्यासाठी प्रॉब्लेम नको म्हणून. सो मी भारती विद्यापीठमधनं माझं इंजिनिअरिंग केलं. त्या दरम्यानच मला थोडासा बिझनेसचा इंटरेस्ट पण होता. मी बऱ्याच गोष्टी करत गेले, की ज्यातनं मला एक लवकर कळलं, की फायनान्शियल इंडिपेंडन्स आला तर तुम्ही स्वतःचं आयुष्य स्वतःच्या टर्म्स आणि कंडिशनवर जगू शकता. हे मला खूप लवकर कळलं. कदाचित मी इंजिनिअरिंगच्या
या दरम्यान माझं जनरल रिडिंग खूप चालू होतं. म्हणजे मला अजून आठवतं की मी एबीसी मध्ये खूप वेळा जायचे फक्त आणि फक्त पुस्तकं आणण्यासाठी. मी लायब्ररी पण लावले होते. मी 2-3 लायब्ररी लावलेल्या होत्या. ओके. आणि मग शनिवार रविवार माझं फिक्स असायचं की मी लायब्ररीत जाऊन बसणार, कंटिन्युअस बसणार आणि बसून पुस्तकं वाचण्याचा प्रयत्न करणार आणि येताना त्याच्याकडनं 2 देत असेल तर गोड बोलून 4 वगैरे पुस्तकं घेऊन येणे हे माझा जरा एक प्रकार मी करून यायचे त्याच्याकडनं, की 2 म्हटलं की मी म्हणायचे की जरा अजून दे आणि मी 4 पुस्तकं आणायची त्याच्याकडनं. जर सुट्टी असेल तर मग 5-6 वगैरे आणायचा प्रयत्न करायचे मी. तर हे मला वाटतं की ह्या गोष्टी माझ्या आयुष्यात म्हणजे निगोसिएशन कसं करायचं हे मी तिथंच शिकले मला असं वाटतं. मला शिकवावं नाही लागलं याचं. म्हणजे मला ज्या हा डिफरन्स कसा होता गावातनं पुण्यात आल्यावर? व्हॉट यू फील? गावातनं पुण्यात आल्यावर पहिला थोडंसं चॅलेंजिंग होतं माझ्यासाठी इंजिनिअरिंगचं जर का बोलायचं झालं तर. पहिलं वर्ष मला थोडंसं म्हणजे पहिले 6 महिने थोडे स्ट्रगलचे होते माझ्यासाठी. रिझन एकच होतं की गावात कसं असतं की सगळ्या गोष्टी जवळ असतात तुमच्या आणि माझ्याकडे व्हेइकल पण होतं त्यामुळे फार मला त्रास झाला नाही. म्हणजे आय एम टॉकिंग अबाउट पहिलं म्हणजे तुमचं फिजिकल प्रॉब्लेम असल्यामुळे तुम्हाला एक चॅलेंज होता माझ्यासाठी तो. दुसरा होता की कम्युनिकेशन मध्ये एक प्रकार होता की इंग्लिश जे होतं लोकांचं, ते आम्हाला जे शिकवणाऱ्या फॅकल्टीज होत्या त्या साऊथकडच्या होत्या. मला अजून पण त्या केमिस्ट्रीची फॅकल्टीचं म्हणजे ग्लॅडी पॉल नाव होतं त्यांचं आणि त्या शिकवायच्या जेव्हा म्हणजे शी वॉज वन ऑफ द फंटास्टिक प्रोफेसर दॅट टाईम. पण त्या ज्या स्पीडने शिकवायच्या फिजिक्स आणि केमिस्ट्री ते मला नेहमी बाउन्सर जायचं की अरे किती इतक्या फास्ट त्यांच्याशी मॅच होईस्तोवर मग ते म्हणजे संपलेलं असायचं लेक्चर. तर मला नेहमी ते चॅलेंजिंग वाटलं त्या दरम्यान पहिले 3 महिने. नंतर मी ते रुळले म्हणजे की यू गेट ऑटोमॅटिकली तुम्ही अडॅप्ट होता सिच्युएशन्सला. तर ते एक होतं आणि दुसरं होतं की भारती विद्यापीठचं कॅम्पस खूप मोठा होता माझ्यासाठी. तर आमचा पहिल्या मजल्यावरती एक प्रॅक्टिकल आणि लगेच दुसरा तास तुमचा तिसऱ्या बिल्डिंगमध्ये 6व्या मजल्यावरती आणि तिकडे लिफ्ट हा प्रकार नव्हता त्यावेळेस. सो तो थोडासा स्ट्रगल होता माझा की पूर्ण क्लास वर्गात जायचा, मग त्याच्यानंतर मी जायचे. हे होतं. पण मला असं कधी जाणवलं नाही की मी म्हणजे मला काहीतरी कमी आहे माझ्यामध्ये. म्हणजे दॅट वॉज ओके. फक्त ते इंजिनिअरिंगमध्ये थोडंसं मला वाटायचं की इंजिनिअरिंग नव्हतं करायला पाहिजे. मी इंजिनिअरिंगच्या ऐवजी मी दुसरं काहीतरी करू शकते. म्हणजे दॅट इज नॉट माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट. म्हणजे आई-वडिलांनी ते सोशल प्रेशर वगैरे याच्या खाली मी ते केलं पण म्हणजे ॲक्चुअली. सो ती इंजिनिअरिंगची जर्नी थोडीशी चॅलेंजिंग होती माझ्यासाठी. तो अं, कशात केलं? सॉरी तुम्ही? हां, हां. काय म्हणाले? इंजिनिअरिंग आयटी. कंप्यूटर साइंस. बी इन बट इट्स कम्प्युटर्स. अमेजिंग उज्ज्वला जी, यू से कि आपको इंजीनियरिंग नहीं करना था लेकिन आपने आईटी किया और आईटी करके भी आपके जो फर्स्ट 4 स्टिंट्स ऑफ जॉब थे दे वर ऑल आईटी फैंटास्टिक रिलेटेड. companies. So can you share a little bit about that experience, you know, your येस. Reliance and Wipro and यस, यस, यस. अब ये जो जॉब थे ॲक्चुअली यात कसं होतं की तुम्हाला क्लॅरिटी थोडी-थोडी येत जाते हळू-हळू आयुष्यामध्ये. पहिली क्लॅरिटी आली होती की आपण इंजिनिअरिंगसाठी बनलेलो नाही आहोत. पहिली क्लॅरिटी तिथं आली होती थोडीशी. पण तरी शेवटी माणसाला पैसा हवा असतो. मग नोकरी आणि मग तुम्हाला इंडिपेंडन्स हवा असतो. तुमचा पैसा स्वतःचा असला की तुम्हाला इंडिपेंडन्स येतो. म्हणून मी जॉब केले आणि त्या जॉबमध्ये मला एक लक्षात आलं की हे फार मजा येत नाहीये याच्यामध्ये. म्हणजे तुम्ही जाताय, मग तुम्ही ते ट्रेनिंग घेताय आणि मग ते बसून कॉम्प्युटरवर कोड वगैरे लिहिताय किंवा तुमच्या टीम सोबत तुम्ही काम करताय आणि लोकं तीच राहतात. फार फार तर एखाद दुसरा व्यक्ती बदलतो, पण तीच लोकं राहतात कायम आणि त्याच्याने सुरुवातीचा 1-2 महिना जरा बरा जातो आणि नंतर ना तुम्हाला बोर व्हायला लागतं, की कारण की व्हेन यू आर अ सोशल पर्सन तुम्हाला सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कॉम्प्युटर इज बोरिंग जॉब असं वाटायला लागतं. आणि तुम्हाला ते इंटरपर्सनल स्किल चांगले असल्यामुळे मला वाटतं, की खूप लोकांशी गप्पा माराव्या, बोलाव्या आणि वेगळं काहीतरी चॅलेंजिंग घ्यावं, की ज्याच्यातनं मला नेहमी निगोसिएशन आवडतं. मला नेहमी म्हणजे रिक्वेस्ट आरएफक्यू आणि आरएफपी जे प्रकार असतात, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आणि आरएफक्यू कोटेशन हे मला नेहमी नेहमी ते गोष्टी आवडायची क्लायंट फेसिंग आणि त्याच्यामध्ये प्री सेल्सचा जॉब होता तो माझा. तर तो पोर्शन सोडला तर बाकीचा पोर्शन मला बोर वाटायचा माझ्या जॉबचा. की तुम्ही येताय रिक्वायरमेंट बनवताय आणि मग परत ती टीमला सांगताय, मग ती टीम बनवते, मग तुम्ही परत चेक करताय. ते मला बोरिंग वाटलं. आणि वन फाईन डे मी व्हेन आय लेफ्ट जॉब ऑफ रिलायन्स मी बॉन्ड तोडला. रिलायन्सचा बॉन्ड होता माझा. मी तो बॉन्ड तोडला आणि मी आले पुण्यामध्ये आले. आय वॉज इन मुंबई फॉर दॅट जॉब. पुन्हा एकदा इकडे थांबवतो. मुंबईत तर अजून चॅलेंजिंग ना? पुण्यात मुंबई वॉज व्हेरी चॅलेंजिंग. but I need to compare this because I'm from Bombay and I know Ganesh is a hardcore Pune. So Bombay Pune, 2 minutes on Bombay Pune. What's the advantages of Bombay and the advantages of Pune?
मुंबईमध्ये एक शिकले मी की मी खूप चांगल्या लोकांसोबत कनेक्ट झाले बेसिकली, की ज्यांना म्हणजे इंटरेस्ट मॅच म्हणता येईल असं म्हणता येईल. जिथे इंटरेस्ट मॅच झाले माझ्या लोकांसोबत. आणि या लोकांसोबत मला स्टॉक मार्केटची आयडिया तेव्हा म्हणजे इंटरेस्ट तेव्हापासून होता. आणि त्या लोकांमध्ये मी कनेक्ट झाले. जे लोक बिझनेस बोलतात त्यांच्याशी मी कनेक्ट झाले. अदरवाईज कसं होतं की आपण गॉसिप मध्ये अडकतो आणि त्या गॉसिप मधनं फार काही शिकायला मिळत नाही बेसिकली. आपण कोणाबद्दल तरी बोलत राहतो. तर मला नेहमी आयडिया बोलायला लोकांसोबत खूप मजा यायची. ती म्हणजे कोणीतरी काहीतरी छोटा बिझनेस चालू केला आहे, ये करके देखेंगे, वो करके देखेंगे मध्ये मला ते लोक भेटले तिथं. आणि तिथनं मला एक बिझनेस अॅक्युमेंट मला वाटलं की आय शुड बी डुईंग समथिंग लाईक दिस. मी 2-4 स्टंट केलेत तसे, की मी स्वतःचं काहीतरी केलंय. आणि म्हणजे एक इन्सिडन्स मी सांगते याच्यातनं, की मला इंडिपेंडन्स कसा म्हणजे म्हणजे रिबेलियस आणि इंडिपेंडन्स कसा मला मोबाईल हवा होता इंजिनिअरिंगला असताना. माझ्या इंजिनिअरिंग चालू असताना मी माझ्या वडिलांना वगैरे मागितला. ते म्हटले, की "कशाला एवढा महागाचा मोबाईल घेते? ते कॉलिंग, आउटगोइंग, इनगोइंगला पैसे पडतायत. फोन केला तरी पैसे पडणार आहेत. तुला फोन आला तरी पैसे पडणार आहे उचलण्याचे. मग नुसतं रिंगसाठी कशाला फोन घ्यायचा?" तर पण ते क्रेझ होतं मला, की मला मोबाईल हवाय. तर मी आय वॉज व्हेरी गुड ॲट इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग. म्हणजे ग्राफिक्स जे असतं ना, म्हणजे मला कोडिंग फारसं नाही आवडलं, पण इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग माझं चांगलं होतं लकीली. तर मी माझ्या रूममध्ये जीटीचा सेटअप लावलेले होते मी सगळे. आणि आय यूज्ड टू ड्रॉ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगच्या लोकांचे शीट्स मी ड्रॉ करून द्यायचे. आणि त्याच्यासाठी मी लोकांना चार्ज करायचे, की आय विल यू डोंट अंडरस्टँड हाऊ टू ड्रॉ इट. आय विल ड्रॉ इट फॉर यू. आय हॅव अ स्किल. ओके, यू हॅव टू पे मी. तर मग ते ₹100 पर शीट किंवा ₹200 व्हॉटएव्हर आहे ना. आणि तिथंच मला ती बिझनेसची आयडिया यायला लागली, की माझ्याकडे स्किल आहे, लोकांकडे पैसा आहे. सो हाऊ कॅन आय एनकॅश ऑन इट? तर मी तिथनं ती सुरू झाली माझी जर्नी. आणि माझा पहिला मोबाईल फोन मी तशा जीटी मारून लोकांना शीट्स कंप्लीट करून देऊन माझा मोबाईल मी घेतला तसा. आणि डिमांड सप्लाय पण मी तिथं खूप चांगलं कळलं मला, की जसं सबमिशनची डेट येते, तर मला माहिती असायचं, की पी-आय-सी-टीच्या हे होमवर्क आहेत. म्हणजे या असाइनमेंट विश्वकर्माच्या या असाइनमेंट आहे व्ही-आय-टीच्या, भारतीच्या या असाइनमेंट आहे, माझ्याकडे रेडी असायच्या. आणि मी ते बनवून ठेवायचे ते बंडल्स. आणि आय यूज टू गिव्ह दॅट टू पीपल, की ज्याला गरज आहे तो आदल्या दिवशी आला तर त्याला जरा ₹500 एक्स्ट्रा चार्ज करायचे. बिकॉज ही इज इन द नीड अँड ही वॉन्ट्स टू सबमिट. सो देअर आय अंडरस्टूड डिमांड अँड सप्लाय गेम बेसिकली. आणि दॅट्स हाऊ आय स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ लाईक. छोटी गोष्ट होती ती, पण मला जे हवंय म्हणजे नथिंग इज इम्पॉसिबल मधला मला पहिला मोबाईल जो घ्यायचा होता तो मी घेतला. भले तो छोटा आपला बटनचा होता, टिकटॉक वगैरे तो मॉडेल मला आठवत नाही आता. नोकियाचा कुठला तरी तो मोठावाला मोबाईल होता तो. आणि मला अजून आठवते सिम कार्डची किंमत काहीतरी ₹3200 वगैरे होती त्यावेळेस. सिम कार्ड जेव्हा मी घेतला त्यावेळेस. सो पण हे जे मी सांगते, जे सांगण्याच्या मागे हेतू असा आहे, की मला खूप लोकं एक्सक्यूज देतात, की हे पॉसिबल नाहीये किंवा हे जमणार नाही मला, तर हे आता नाही जमणार आहे. पण मला वाटतं प्रत्येक गोष्टीला सोल्युशन असतं. ते आपण शोधत नाही सोल्युशन. ते सोल्युशन शोधलं तर तुम्हाला नक्की सापडतं प्रत्येक गोष्टीचं. अ, आणि मुंबई पुण्यामधला डिफरन्स म्हणशील तर मुंबई इज व्हेरी फास्ट. ट्रॅव्हलिंग वॉज लाइक अ बिग चॅलेंज, की त्या लोकलमध्ये मी 2दा प्रवास केला लोकलमध्ये. ते डिफिकल्ट होतं फार लोकलमध्ये चढणं, उतरणं वगैरे. पण दॅट इज ओके. एक एक्सपिरियन्स तो पण होता. आणि अदरवाईज आय वॉज इन नवी मुंबई बेसिकली. घनसोली, धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी. तो माझं कॅम्पसच्या आतमध्येच लकीली मला मिळालं होतं आमच्या. सो खूप मला ट्रॅव्हलचा तो प्रॉब्लेम नव्हता मुंबईत. पण अदरवाईज सॅटर्डे संडे जायला जरा त्रास होता बाहेर कुठं. सॅटर्डे सुट्टी नव्हतीच म्हणा, पण संडे जायला बाहेर त्रास व्हायचा आम्हाला. अँड इन पुण्यामध्ये म्हणशील, पुणे तर लाईक सगळीकडे यू कॅन जस्ट ट्रॅव्हल. सो पुणे इज ऑल्सो लाईक आता घरच झालं इथं पुण्यामध्ये. तर आय एन्जॉय स्टेइंग इन पुणे. मला आवडतं पुणे सिटी फार. पुण्याने Great, बरंच काही दिलंय great. बेसिकली मला. पुण्याने बरंच काही दिलंय मला. पुणे is a great city, great city. And तो आपका एजुकेशन आईटी में हो गया, आपको एक वर्क एक्स आ गया, but your passion lied somewhere else. You were always inquisitive. So I believe you then pursued your MBA in. Yes. Finance and IT. Yes. So you pursued your MBA in finance and IT, and then you even moved on to do your doctorate in the same subject matter. Yes. So दिस इज समथिंग जब मैंने म्हणजे मी जेव्हा हे केलं एमबीए, त्यावेळेस माझ्या डोक्यात असं नव्हतं, की मी फ्रँकली सांगू का, म्हणजे एमबीए करेल हे पण नव्हतं तेव्हा. म्हणजे ज्यावेळेस मी केलं, मला वाटतं आपल्या ऑडियन्स मध्ये कदाचित असेल, सारिका म्हणून माझी एक मैत्रीण आहे, तिने फॉर्म भरला होता. ती म्हटली आपण चल काहीतरी वेगळं करूयात, हे इंजिनिअरिंग खूप बोर झालंय आपल्याला. आणि आम्ही तो इंजिनिअरिंगचा सोडून एमबीएचा फॉर्म भरला. माझ्या घरातल्यांना माहिती पण नव्हतं की आम्ही एमबीएचा विचार करतोय असं.
आणि मी MBA चे ते CET वगैरे काहीतरी प्रकार होते, ते आम्ही त्यावेळेस क्लिअर केले. आम्ही नंबर वगैरे लागला आणि आम्ही ऍडमिशन घेतलं. पण म्हणजे PhD करेल असं कधी आयुष्यात ठरवलं नव्हतं. पण मी अकॅडमिक्स मध्ये आल्यामुळे लोकांचं असं असतं की अकॅडमिकमध्ये यू शुड डू रिसर्च. आणि मला सायकोलॉजी नेहमी खूप असं आवडायचं की वाय पीपल बाय समथिंग एल्स ओव्हर समथिंग एल्स. म्हणजे एक्स ओव्हर वाय हे का सिलेक्ट करतात लोक, किंवा आयुष्य जगताना पण एक्स ओव्हर वाय जेव्हा सिलेक्ट करतो आपण, तर त्याच्यामध्ये आपला सायकोलॉजी खूप महत्वाचा रोल प्ले करतो. तर मला ते एक वाटायचं, म्हणून ते बिझनेस इंटेलिजन्स बेस CRM इन्शुरन्स सेक्टर मधलं मी ते घेतलं. त्यातनं मला सायकोलॉजी बरीचशी कळली. आणि त्याच्यातनं मी 2300 लोकांचा सर्व्हे केलाय ऑलमोस्ट. आणि बापरे. मला एक आयडिया आली की सायकोलॉजी किती इम्पॅक्ट करते प्रत्येकाचं आयुष्य डेव्हलप करण्यासाठी. तो डेटा खूप मोठा माझ्याकडे होता पूर्ण. जेव्हा रिसर्च केला मी, तो डेटा म्हणजे आय कॅन स्टील यूज दॅट डेटा फॉर सम लॉट ऑफ थिंग्स. मी त्याच्यावरती खूप रिसर्च पेपर लिहिले त्याने. That's amazing. That's amazing. So, you seem like such a go-getter, such a passionate person. What led you to a small stint in a government organization? I believe after this, you Yes. have a government job. Our government job is a dream job for many. Yes. It's a secure job, and it's so. Can you share that little experience about that? येस. मुझे हा जो जॉब मला लागला होता, हा मी कधीतरी एक एक्झाम दिली होती, एंट्रन्स एक्झामिनेशन. माझ्या वडिलांनी फॉर्म भरला आणि मी एक्झाम देऊन आले आणि मला त्याचा तो जॉब मला लागला. म्हणजे पुणे जिल्ह्यामध्ये IT डिपार्टमेंट जे आहे पूर्ण, IT हेड म्हणून मला जॉब होता तो. ओके. आणि त्याच्यामध्ये मला कम्प्युटर जे असतात डिस्ट्रीब्यूट होतात कम्प्युटर सगळे. प्रत्येक शाळेला 5 कम्प्युटर दिले जातात पुण्यामध्ये. आणि ते 5 कम्प्युटर शाळा वापरते की नाही वापरते हे आपण व्हेरीफाय करायचं असतं. त्यांना ते मिळाले की नाही ते बघायचं असतं. त्या शाळांना व्हिजिट करायचं असतं. आर दे रिअली युजिंग इट फॉर किड्स ऑर दे आर टेकिंग ॲट होम हे पण बघायचं असतं. तर पुण्यातल्या 1600 शाळांमध्ये जाऊन मला व्हिजिट करण्याची ऑथॉरिटी होती. पुणे जिल्ह्यामध्ये जेवढ्या पण शाळा म्हणजे जेवढे तालुके आहेत आपल्या पुण्यामध्ये, तेवढ्या तालुक्यांमध्ये मला जाऊन ते बघण्याची ऑथॉरिटी होती. मी जाऊन खूप सारे तालुके एक्सप्लोर केले. मी त्या दरम्यान पण मी खूप शिकले ऍक्च्युली. पण तिथं एक प्रॉब्लेम असा आला की मला असं वाटत होतं की मी खूप अर्ली एज मध्ये मी तिकडे जॉईन केलं होतं. यंग एज मध्ये, जिथं आपल्याला खूप असं वेगळं करायचं असतं आणि आजूबाजूला तुमच्या जेव्हा खूप एक्सपिरियन्स लोक असतात, ज्यांच्यावर तुमचा पेस मॅच होत नाही, थॉट प्रोसेस आणि पेस मॅच होत नाही, तिथं तुम्ही सर्व्हाइव्ह करत नाही, म्हणजे तुम्हाला आवडत नाही काम करायला. तर मला काम आल्यावर पटकन संपवायचं असं मला वाटायचं नेहमी. पण तिकडे काही लोकांचं म्हणायचं असं की जरा थोडा आरामात करूयात, काय होत नाही. आणि दॅट वॉज समथिंग मला ते सहन नाही झालं. मी 6, 7, 8 महिने काम केलं तिथं आणि मला वाटतं 8, 9 महिन्यात मी ती नोकरी सोडली माझी. इट वॉज सेंट्रल गव्हर्नमेंट जॉब. काय म्हणतात त्याला, सर्व शिक्षा अभियान नावाचा एक गव्हर्नमेंटचा प्रोजेक्ट आहे मोठा. त्याला हजारो करोडचे पैसे फंडिंग असतं आणि बऱ्याच खेडेगावामधल्या मुलांना पुस्तकं वाटप, नंतर चष्मा, बऱ्याचशा गोष्टी ते वाटप करतं सर्व शिक्षा अभियानमध्ये. पण मला तिथं म्हणजे मला वाटत होतं मी खूप वेगळं काहीतरी करेल. पण वेन यू बी अ पार्ट ऑफ द गेम, तुम्हाला जेव्हा त्यातल्या प्लस मायनसेस कळायला लागतात की इट इज समथिंग एल्स व्हॉट यू आर थिंकिंग अँड इट इज समथिंग एल्स. अदरवाईज यू हॅव टू अडॉप्ट, की त्या पेसला तुम्हाला अडॉप्ट करावं लागतं. पण ते मला असं वाटतं की हे कदाचित ते 50 वर्षामध्ये असतं तर कदाचित अडॉप्ट झालं असतं. पण त्या फेजमध्ये मला नाही झालं. म्हणजे ते माझं ब्लड नेहमी असं व्हायचं की अरे पटकन करा ना, म्हणजे का बरं वेळ घालवायचा, यू शुड डू इट फास्ट. तर ते मला सहन नाही झालं. 1-2 शाळांमध्ये मी हे पण बघितलं की कम्प्युटर घरीच गेलेला आहे. ते पण मला काही शाळांमध्ये दिसलं. ते कम्प्युटर घरनं बोलवा. मग असं मी काही गोष्टी 2 बघितल्या मी जरा थोड्याशा म्हणजे वेगळ्या वाटल्या मला त्या. पण गॉट सॉर्टेड. बट देन बीइंग अ फिमेल, लेट मी टेल यू, म्हणजे बीइंग अ फिमेल ॲक्सेप्टॅबिलिटी ऑफ अ फिमेल बॉस म्हणजे ती खूप कमी आहे खेडेगावात जेव्हा तुम्ही जाता तेव्हा. आता त्याच्यामध्ये वेगळं अँगल आहे जे मला वाटतं आपण या ओपन फोरममध्ये न बोललेलं जरा बेटर आहे म्हणजे. बट नाही, मला आई असं थिंक विचारायचं. आपका जो स्पिरिट है ना, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है. You are an entrepreneurial spirit, so you are such a go-getter and you are so passionate. So I think कि आपका what drives you? I mean, what is that thing that as they say in many books that you read today, either it's the secret, it's the ikigai, or whichever you read, there is impossible is nothing. Whatever you set your mind, and you're living that dream Yes. life, right? Yes. And what I feel is that आपका passion इतना जोरदार है that what does it inside you that triggers this? That होना ही चाहिए या करना ही चाहिए. So what's that drives you?
ऍक्च्युली याच्याबद्दल मी एक पुस्तक म्हणजे खूप आधीपासून मी वाचत होते, म्हणजे पुस्तक द सिक्रेट नावाचं पुस्तक, आणि या पुस्तकाचा इम्पॅक्ट माझ्या लाईफवर खूप आहे. आणि मला जो पण भेटतो त्याला मी हे पुस्तक म्हणजे कंपल्सरी सांगते की तुम्ही प्लीज हे पुस्तक घ्या. कारण की नथिंग इज इम्पॉसिबल हे मी लहानपणापासून बघत होते. त्याचे रिझल्ट पण मला दिसत होते की होतं आयुष्यात. पण ते खूप बिगर लेवलला जेव्हा तुम्हाला करायचं असतं काहीतरी, तर तुम्ही मॅनिफेस्टेशन कसं करायचं, व्हिज्युअलायझेशन टेक्निक कसे वापरायचे, हे मी त्या पुस्तकातनं शिकले की थिंग्स कॅन बी पॉसिबल. फक्त तुम्ही निगेटिव्हिटी बघू नका. आणि मी याच्यामध्ये एक म्हणेल की हे पुस्तक माझ्या आयुष्यामध्ये एक वेगळं चेंज आणलेलं आहे याच्याने. आय विल शेअर वन इन्सिडन्स विथ यू. 2012 मध्ये माझा एक ऍक्सिडेंट झाला होता. आणि त्या ऍक्सिडेंटच्या दरम्यान मी थोडस डिप्रेशन फेज मध्ये जात होते. म्हणजे इंडिपेंडंट लाईफ तुम्ही लाईक माझा पीएचडीचा इंटरव्ह्यू आहे नेक्स्ट डे. मी आदल्या रात्री बसून प्रपोजल वगैरे सगळं बनवलंय आणि मी सकाळी कॉलेजला चालले आणि माझा ऍक्सिडेंट झाला. आणि माझं पीएचडीचं म्हणजे म्हणजे इथपर्यंत आलं होतं तोंडापर्यंत आणि ते गेलं. म्हणजे आता करता येणार नाही यावर्षी असं. मी खूप स्ट्रगल केला. मी ईमेल लिही, ऑथॉरिटीशी बोल, असं कर. मी ऍडमिट होते हॉस्पिटलमध्ये. म्हणजे इट वॉज व्हेरी सिरियस ऍक्सिडेंट का? इट वॉज अ सिरियस ऍक्सिडेंट. आय वॉज ऍडमिटेड. माझा राईट हँड मधले बोन ब्रेक झालेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये आता रॉड आहेत ऍक्च्युली. माझा राईट लेग ला प्रॉब्लेम आहे पोलिओचा. त्याच्यामुळे माझा बॅलन्स गेला टू व्हीलर वरनं. आणि माझा राईट हँड पूर्ण माझा फ्रॅक्चर म्हणजे 2 तुकडे झाले होते त्याचे. तर मी हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होते. Just a second, just to inform others, just to inform the guests, all the participants that Ujjwala ji doesn't take any other support to walk. So she shared that she has got a polio in her right leg. उनका right hand कितना important है ये just बताने के लिए कि उनको चलने के लिए उनका right hand का use करना है to support her right leg, and that's how she moves forward. Yes. अगर राइट हैंड टूट गया तो उनको मूविंग सपोर्ट नहीं है अभी. So you can imagine her mental state where her entire life has been so far built on the independence she's had, on her own confidence, on her hand and on her walking, and suddenly that has gone away. So it's a very, very big challenge. I just wanted to emphasize on that so that people understand the importance. It was not just any hand, it was the hand that enabled her to walk and Yes. to her confidence. Please go ahead. येस थँक्यू. सो ते जेव्हा मी ऍडमिट झाले आणि त्यावेळेस मला तेवढं वाटलं नाही. पण जेव्हा मी हॉस्पिटलमधनं घरी आले, मी माझ्या टेरेसमध्ये मला व्हीलचेअर वरती नेलं होतं. म्हणजे माझ्यासाठी व्हीलचेअर विकत घेतली. मी व्हीलचेअरवरनं घरी आले. त्यावेळेस मी खूप रडले घरी आल्यावरती, की आता माझं आयुष्य माहित नाही पुढे कसं असणार आहे. म्हणजे पूर्ण वेळ मी डिपेंडंट असणार आहे का, की यातनं परत बाहेर पडणार आहे का, हे मला त्यावेळेस म्हणजे कळत नव्हतं मला. आय वॉज कम्प्लिटली दॅट फर्स्ट 15 days आय वॉज कम्प्लिटली इन ट्रॉमा, की पुढे हाऊ दिस थिंग्स विल मूव्ह अहेड. म्हणजे जेव्हा तुमच्या म्हणजे तुम्ही गाडी 5व्या गिअरवर चालवत असता एका लाईफच्या, आणि सडनली तुमच्या लाईफला एकदम ब्रेक लागतो, तुम्हाला खूप असं सफोकेशन होतं. मी त्या सफोकेशन मधनं गेले आणि मी खूप पुस्तकं वाचली त्या दरम्यान. म्हणजे टू कम आउट ऑफ इट मी खूप पुस्तकं वाचत गेले, खूप रिडिंग केलं, की मला याच्यातनं बाहेर पडायचं. मी ते व्हिज्युअलायझेशन टेक्निक केलं, की मी आई विल गो बैक टू माय इंस्टीट्यूट. नाउ 4 व्हीलर मैंने पहले लिया था, लेकिन मैं तब चलाती नहीं थी. मैंने सोचा अब 4 व्हीलर पे ही जाएंगे, अब 2 व्हीलर चलाना ही नहीं है. And then that I was visualizing, I was having blue color car, so I was visualizing complete. Manifestation कैसे होता है, जो आपको चाहिए वही आपको visualize करना होता है. तो I used to visualize I am going in my car and getting out of my car on my own, independent. And then वहां से जो नवंबर में I went to my institute. It happened in the month of March. November, December I was completely again independent. That somebody was there with me throughout those 10 months completely. मी रिक्षा लावलेला होता. रिक्षामध्ये एक जण माझ्यासोबत कंटिन्यू होता, हेल्पर म्हणून एक जण ठेवलेलं होतं माझ्यासोबत, केअरटेकर. सो त्या नेहमी माझ्यासोबत असायच्या. पण मला सारखं असं वाटायचं की कोणतरी माझ्या मागे असं स्पाय करतंय. आणि म्हणजे असं काही वेगळं करायचं नाही आयुष्यामध्ये, पण तुम्ही फोनवर बोलताय, तुम्ही काहीतरी वेगळं करताय, पण तुमच्या मागे कोणतरी फिरतंय. सो ते मला सारखं असं वाटायचं की अरे किती आपला म्हणजे कुणीतरी आपल्या आजूबाजूला कायमच असते. आणि मला त्याचा त्रास व्हायचा. म्हणजे एक आपली स्पेस आपल्याला हवी असते कधी कधी. तर ती स्पेस माझी मिसिंग झाली होती. पण ती मी पुढच्या 10 महिन्यात परत ते विचार करून 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 मी ती परत मिळवली. आणि त्याच्यानंतर मी ठरवलं की मी आता टू व्हीलर बंद करणार. आणि ह्याच्यातनं मी काय शिकले, मी खूप पुस्तकं वाचली त्या दरम्यान.
आणि चांगलं पुस्तक सांगेल मी एक, आय जस्ट टेल यू एक वन बुक विच हॅव चेंज द सिक्रेट इज वन अँड अवेकनिंग द जायंट विदिन म्हणून एक पुस्तक आहे. मी खूप लोकांना सांगते हे पुस्तक वाचायला, बाय टोनी रॉबिन्स. ऋतुराज येवतीकर. त्या पुस्तकात ना तुम्हाला खूप सारी आयुष्यामध्ये चेंजेस आणण्याच्या गोष्टी कळतील की त्या तुम्ही का केल्या पाहिजे. तर दिस इज हाऊ म्हणजे ह्या आयुष्यामधल्या गोष्टी चेंज झाल्या आणि मला एक पॉझिटिव्ह म्हणजे ड्राईव्ह करण्यासाठी मला नेहमी इंडिपेंडन्स नेहमी हवा असायचं की मला कोणी थांबू नये, मला जे करायचं ते मला करता आलं पाहिजे. म्हणजे आजही मी जे करते जे मला हवंय ते मी करते. व्हॉट आय लाईक, व्हॉट अदर्स आर टेलिंग मी दॅट आय एम नॉट डुईंग, आय एम डुईंग व्हॉट आय वॉन्ट टू डू अँड आय एम डुईंग सम गुड थिंग्स. दॅट इज व्हॉट आय रिअलाइज्ड. आय एम नॉट डुईंग सम बॅड थिंग्स एक होतं एक फेज असते आयुष्यामध्ये, आपण जेव्हा गडबड करतो आयुष्यामध्ये, पण तुम्हाला रिअलाइज जर का लवकर झालं, तुम्ही लवकर त्यांना बाहेर पडता. म्हणजे पार्टी अॅनिमल वगैरे असता तुम्ही आणि मग तुम्हाला रिअलाइज की अरे हे काय आयुष्यात कॉन्ट्रीब्युट करत नाही फारसं, तुम्ही लवकर त्यांना बाहेर पडताय बेसिकली. मी ते पण करून जगून झालंय. मला असं वाटतं की ह्याच्यात काही मजा नाही आयुष्यात, पुढे काही होत नसते त्याच्यात. आणि मग मी फोकस केला माझ्या स्वतःच्या आयुष्यावरती. वेन यू फोकस ऑन युअर सेल्फ थिंग्स विल चेंज. इफ यू फोकस ऑन अदर्स देन थिंग्स विल नॉट चेंज. मला एक असं विचारायचंय की या सगळ्या गोष्टींमध्ये आई बाबा किंवा हात तुटलाय, हा जॉब, हे MBA, हे PhD, ते काय त्यांचे काय रिएक्शन ऍक्शन किंवा अरे आता हे कर ते कर ऍज अ गर्ल किंवा असं काय होतं? हा ऍक्च्युली या पूर्ण फेज मध्ये आता मुलींच्या आयुष्यामध्ये 2 मेजर टप्पे असतात. पहिलं म्हणजे शिक्षण करायचं आणि दुसरं म्हणजे लग्न करायचं. तर पहिला टप्पा माझ्या आई वडिलांनी मला खूप सपोर्ट केला की शिक्षण कर, इंजिनिअरिंग कर, मग तुला अजून काय करायचं ते कर, ठीक आहे. पण दुसऱ्या टप्प्यामध्ये थोडंसं मला रिबेलियस व्हावं लागलं. जो दुसरा टप्पा होता त्याच्यामध्ये. कारण अजूनही जर का तुम्ही सोसायटीमध्ये बघितलं तर ऍक्सेप्टन्स लेव्हल जी असते लोकांची अ, कुठल्याही व्यक्तीला म्हणजे फिजिकली हँडिकॅप व्यक्तीला म्हणा, तर ती थोडीशी वेगळी आहे अजून पण. सो जेव्हा पण तुम्ही लोकांना भेटता, लोकांना तुमच्या मधल्या पॉझिटिव्हिटी नाही दिसणार, पण निगेटिव्हिटी दिसतील. म्हणजे इफ यू मीट 10 पीपल, 6 विल सी द निगेटिव्हिटी इन यू, ओन्ली 4 विल सी द पॉझिटिव्हिटी इन यू. हे माझा आतापर्यंतचा एक्सपिरियन्स आहे. तर शिक्षणात माझ्या आई-वडिलांचं खूप मोठं कॉन्ट्रिब्युट म्हणजे व्हॉट एव्हर आय एम टुडे, द होल क्रेडिट गोज टू माय डॅड अँड टू माय मॉम. म्हणजे माझ्या वडिलांनी खूप लोकांना अपोज करून वी आर फ्रॉम अ व्हेरी ऑर्थोडॉक्स कल्चर मधला आहोत आम्ही. पण त्या कल्चरमध्ये त्यांनी मुलीला शिकवणं खूप महत्वाचं. आमच्याकडे 18-19व्या वर्षात मुलींचे लग्न होतं बेसिकली. तर त्यामध्ये त्यांनी मला इंजिनिअरिंग करणं हेच खूप म्हणजे इंजिनिअरिंगचं एज जे असतं 21-22 तेच खूप डिलेड लग्नाचं वय आहे तसं पाहिलं तर. तर लग्नासाठी खूपदा म्हणजे त्यांनी सांगितलं की गेट मॅरिड, गेट मॅरिड. बट देन समवेअर आय वॉज नॉट कन्व्हिन्स विथ द काइंड ऑफ पीपल हुम आय मेट आणि त्यांचा अप्रोच मला ते काही पटलं म्हणजे त्या गोष्टी मला कधी पटल्या नाही. सो आय हॅव जस्ट आय सेड नो, दिस इज नॉट समथिंग विच आय रिअली वॉन्ट टू डू. सो ते मी साईडला ठेवलं. तिथे थोडंसं रिबेलियस झाले मी. घरातल्यांनी 2-3दा पुश पण केला आणि मी थोडं भांडण करून घरातून निघून पण आले. पण सो आय एम सिंगल नाऊ बट आय एम हॅपी अँड हॅपीली सिंगल आय विल से. म्हणजे सेटल होणे म्हणजे लग्न करणे आणि सेटल होणे असंच नसतं. तुम्ही स्वतः इंडिपेंडंट होणं आणि हे तुम्हाला सेल्फ रिअलायझेशन असणं गोष्टींचं. हे खूप महत्वाचं आहे आयुष्यामध्ये. मी असं नाही म्हणणार की लग्न करू नका. आय एम नॉट सेइंग की डोंट गेट मॅरिड. आय एम सेइंग इफ यू वॉन्ट यू गेट मॅरिड. हे मला नाही सूट झालं. मला नाही वाटलं म्हणून मी नाही गेले. इट इज दॅट वे. आणि माझा भाऊ त्याने पण मला कायम सपोर्ट केलाय की व्हॉट एव्हर आय डू नो ही ऑलवेज सपोर्टेड. म्हणजे वी ऑल स्टेइंग टुगेदर हिअर इन द पुणेज होम. सो थिंग्स आर क्वाईट गुड फॉर मी. टच वूड. That's great. It is always going to be good. What I want to know is that जैसे आपने कहा कि education played a very very important role in your life, and I believe your parents were teachers and they have instilled that culture in you, and you have now taken it forward, and that spark of reading and getting knowledge and awakening the giant within by taking help from books is a brilliant suggestion, and what you're living, right? So Abhi, what's next? Where does your passion take you next? What is the next that you have in mind? And at the end, we will talk about the social causes that you are inclined towards. I know that's a big part of your life too. Let's talk about what next for you now. ऍक्च्युली मला स्वतःच काहीतरी करायचंय मोठ्या लेवलवरती आणि म्हणजे मला कमर्शियल आणि सोशल ह्या दोन्ही अँगलला एकत्र करायचं याच्यामध्ये.
तर सोशल अँगल आणि कमर्शियल अँगल म्हणजे मला फायनान्शियल अवेअरनेस साठी काम करायचंय. तर हा सोशल प्लस त्याच्यात ना फायनान्शियल अवेअरनेस हा फक्त सोशल मध्ये नाही जाऊ शकत, त्याला कमर्शियल अँगल यायलाच लागणार. कारण की तुम्ही सेबी NSE वगैरे ह्याच्यामध्ये तुम्ही पडता जेव्हा तुम्ही फायनान्स बद्दल बोलता तेव्हा. तर मला खूप साऱ्या फिमेल्स आहेत की जस्ट बिकॉज म्हणजे त्यांचा अप्रोच सांगते मी की जो मला स्वतःला पटत नाही, म्हणजे मला इंडिव्हिज्युअली पटत नाही, त्यांना पटत असेल कदाचित. म्हणजे हजबंड वर्किंग आहे म्हणून त्यांना काही वेगळं करायचं नाहीये, किंवा त्यांना फायनान्सची गरज नाहीये म्हणून त्यांना काही करायचं नाहीये. दे डोंट नो की त्यांच्या हजबंडने पैसे कुठे इन्व्हेस्ट केले त्यांना माहित नाहीये. तर मला असं वाटतं की इव्हन लॉट ऑफ मेल ऑल्सो आर नॉट नोईंग की कुठे ऍक्च्युअली इन्व्हेस्टमेंट केली पाहिजे. म्हणजे जेंडर बायस नको बोलायला इथं, पण मला मेजर फोकस फिमेल्सला पण सांगायचे की यू शुड बी फोकसिंग ऑन दॅट. नाव देर आर सिंगल फिमेल्स हु आर लाईक त्यांना खूप टेन्शन येतं आयुष्यात की आपण पुढे काय करणार, किंवा सेपरेटेड असतील, लिगली सेपरेटेड असतील, किंवा डिवोर्स काहीतरी प्रॉब्लेम असतो त्यांच्या आयुष्यामध्ये, आणि ते त्यांना नेहमी भीती वाटते की आपलं पुढे काय होणार आहे. तर ती भीती काय असते, ती सोशल प्रेशरमुळे असते. आणि जेव्हा तुमच्याकडे तुम्ही थोडासा स्टेबिलिटी तुम्ही आणत नाही म्हणून तुम्हाला ती भीती कायम असते. तर त्या भीतीसाठी मला काम करायचे. तर मी इंटरपर्सनल त्यांच्या फायनान्स अवेअरनेस वरती काम करणार, त्यांच्यासाठी म्हणजे मेंटल वेलनेस साठी मी काम करणार, हे माझं आहे. आणि कमर्शियल अँगल याला असं असणार आहे की आय विल बी ट्रेनिंग देम फॉर देअर ओन ग्रोथ. त्याच्यामध्ये 2-3 व्हर्टिकल्स आय मे बी फोकसिंग ऑन. वन इज एम्पॉवरमेंट फॉर दी मे बी स्मॉल बिझनेसेस, त्यांना चालू करून हाऊ टू एक्सपांड दोज बिझनेसेस, हा एक पर्टिक्युलर अँगल असणार आहे. आणि मे बी त्यांचा जो स्किल असेल त्याच्यामध्ये. आणि दुसरं असणार आहे की हे स्टॉक मार्केट तर मी करते, जे मला लोकांना ट्रेनिंग द्यायचं स्टॉक मार्केटमध्ये. आय वॉन्ट टू मेक पीपल अवेअर की ज्यांना पैसे कमवू शकतात. तर मला या व्हर्टिकलमध्ये खूप ग्रो करायचंय. आणि नॉट ओनली इन पुणे बट अक्रॉस नाव ऑल्सो आय हॅव ट्रेन लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, अदर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो. आणि त्या मध्ये मला त्यांचे रिझल्ट बघून एक आनंद मिळतो की ठीक आहे, तुम्ही स्वतः करता ती गोष्ट वेगळी आहे, म्हणजे मी स्वतः करते ती वेगळी गोष्ट आहे. तर ते मी स्वतः शिकले. पण वेन अदर्स डू, जेव्हा बाकीचे लोक करतात, त्यामध्ये एक तुम्हाला एक तुमच्याकडनं शिकल्यावरती ते जे करतात, तर तुम्ही लिगसी पास ऑन करताय तुमची. म्हणजे मी जे शिकले 10-15 वर्षामध्ये, मी जे एरर वगैरे केला सगळ्या आयुष्यामध्ये, तर त्या त्यांनी करू नये असं मला वाटतं. त्यांनी ते त्याच्या पुढच्या लेवलला जावं, ह्याच्यासाठी मला काम करायचं. आणि अबाउट दी सोशल अँगल जर विचारायचं म्हटलं ह्याच्यामध्ये, तर बऱ्याचशा फिमेल्सला घरातनं सपोर्ट नसतो. बऱ्याचशा फिमेल्सला मेल डॉमिनंट सोसायटीमुळे त्यांना त्रास असतो. म्हणजे आता फ्रँकली काही काही लोक ओपन माइंडेड दाखवतात, आणि दाखवणं आणि असणं याच्यामध्ये 2 फरक आहेत ऍक्च्युली. तर ते मी खूप जणांमध्ये बघितलंय. काम करताना, जॉब करताना पण नवरा हळूच म्हणतो की तुला कळत नाही, तू गप्प बस. आणि तिथनं त्या वाईफचा जो कॉन्फिडन्स लूज होतो, तो तिथून खरं कमी होत जातो. आणि बट हजबंड इज नॉट अंडरस्टँडिंग की, किंवा वाईफ पण फॉर दॅट मॅटर, म्हणजे आय जेंडर बाय सोडून टाकूयात आपण. तर समोरच्या व्यक्तीचा कॉन्फिडन्स वीक झाल्यावरती काय होतं ना, की तुम्ही नसल्यावरती तो व्यक्ती कसा जगणार, हे लोक विसरून जातात. सपोज समथिंग गोज रॉंग विथ द हजबंड्स लाईफ, देन हाऊ द वाईफ विल सर्व्हाइव्ह. तर हा विचारच कोणी करत नाही. म्हणजे फायनान्सेस माहित नसतात, कुठे इन्व्हेस्टमेंट आहे माहित नसतं. म्हणजे रिसेंटली मला एक कॉल आला, म्हणजे रिसेंटली माझ्या एक ग्रुप मधल्या व्यक्तीकडनं, की माझ्या XYZ माझ्या वडिलांनी XYZ इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे आणि आम्हाला त्यातलं काहीच आयडिया नाहीये. त्यांनी कुठे इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे, माझ्या आईला काहीच माहित नाही. आम्ही नॉमिनी आहोत की नाही माहित नाही. ते गव्हर्नमेंटमध्ये आहेत तर त्यांचे FD, PF वगैरे काय मला माहित नाही. मला वाटतं हे खूप खूप कमी लोकांना माहिती असतं की त्याचे रेकॉर्ड पण व्यवस्थित ठेवले पाहिजे, कसे ठेवले पाहिजे, ऍक्सेसिबल असले पाहिजे ते रेकॉर्ड्स. आपल्या घरातल्यांना माहिती पाहिजे. तर ह्या गोष्टीवरती मला थोडंसं काम करायचंय आणि ते ग्रो करायचंय. आणि खूप महत्वाचं आहे ऍक्च्युली आयुष्यामध्ये. फक्त पैसे कमवणं महत्वाचं नाहीये, पण ती पास ऑन करणे पुढच्या जनरेशनला पण, हे पण महत्वाचं आहे. आणि कॉन्फिडन्स पास ऑन करणे पण महत्वाचं आहे. सो मनी इज वन पार्ट, सेकंड इज सोशल, अबाउट मेकिंग अदर्स एम्पॉवर्ड, मेकिंग अदर्स बिलीव्ह इन देमसेल्फ, की तुम्ही पण सगळं काही करू शकता. मला असं वाटतं ही स्टोरी झाल्यानंतर एक सेशन प्लीज तुम्ही आमचं मॅडम घ्या, इन्स्पायर्ड राईटचं. येस, त्याच्यामध्ये दिस व्हॉट यू आर जनरली डुईंग दॅट वी कॅन अरेंज. कारण की सगळेजण स्ट्रगल करतात. म्हणजे व्हॉट यू सेड Yes, राईटली, yes. की इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स और बॉयज. Yes. So I think what is very very important is what you I mean why if the husband is working or the wife is working, right, and there is money that is coming in, there is no harm if somebody can manage it better.
Yes. I would rather say that for every husband, it will be a boon if the wife can take charge of the money and earn more interest than the bank will pay. Why Yes. will they keep it in the bank? And the wife can. I truly believe that all educated females or even on non-educated, but financial independence and financial strength, that okay, I can do anything on my own, is a must for all. And I'm sure that in the audience today we have youngsters who are still in their mid-20s, and we have people who are maybe in their early 40s and 50s. Each and everyone can relate to it when you say money kept in the bank grows at a fixed rate, which is lesser than the Yes, I every year. Your inflation is always going to outrun your FD. So Yes. your money is not growing in the bank; it has to grow in the stocks. And no better time than today, when the stock markets are at its peak, all-time high. So it's a good. As Ganesh was sharing, I really wanted to insist that date नक्की कर लो, कभी करने का है next session. And Yeah, we सौ want that. We want that, training. म्हणजे तुमची Because- स्टोरी तर इन्स्पायरिंग आहे, पण नाव दॅट कॅन बी ट्रान्सफॉर्म इन टू द सम मोर एज्युकेशन, लाईक And- मला अजून एक निमेश, आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क हर वन मोर Yeah. क्वेश्चन. व्हॉट इज अबाउट Yeah. स्टॉक मार्केट? म्हणजे ते स्टॉक मार्केट तुम्ही हाऊ यू स्टार्टेड, और कारण की हा. पीपल आर देअर, सो मेनी पीपल जॉईन बिकॉज यू आर इन स्टॉक मार्केट टुडे. येस येस येस. आता स्टॉक मार्केटमध्ये ऍक्च्युली माझी जर्नी सुरू झाली मी जेव्हा MBA करत होते तेव्हापासून, पण ते खूप छोट्या स्केलवर होतं त्यावेळेस, आणि ट्रायल एरर वरती मी खेळत होते की जस्ट करून बघूयात वगैरे. असं मला आवडायचं ते ट्रायल एरर, म्हणजे की प्रोफेशनली समजून घेतलं नव्हतं. गॅम्बलिंग चाललं होतं सुरुवातीचे काही दिवस, ते जे प्रत्येक जण करतो आयुष्यामध्ये. तर म्हणजे माझ्याकडे जेव्हा लोक येतात तेव्हा मला कळतं की मी पण त्यातले गेलेले आहे, म्हणजे दॅट्स ओके. तर गॅम्बलिंग करतो म्हणजे आपण समजून घेत नाही की ते कसं वर्क होतंय. आणि मला जेव्हा मी पैसे अकाउंट मध्ये टाकले, ते पूर्ण माझे लॉस झाला, तेव्हा मला लक्षात आलं की तो हा गेम नुसता गॅम्बलिंगचा आहे. आपण जे करतोय ते आय हॅव टू ऍक्च्युली फोकस ऑन लर्निंग इट इन अ राईट वे. तर मी माझ्या जो मुंबईचा जो सर्कल होता त्याची मी कनेक्ट झाले, आणि त्या सर्कलमध्ये खूप चांगले माझे फ्रेंड्स होते. म्हणजे सुपर HNI क्लायंटचे पोर्टफोलिओ हँडल करणाऱ्या लोकांसोबत माझी ओळख होती. म्हणजे 100 crore to 100 crore पोर्टफोलिओ जे हँडल करतात त्याच्यासोबत आय हॅव सीन दॅट. सो तिथनं माझी जर्नी सुरू झाली, आणि मी ऑलमोस्ट 8 ते 9 महिने मी गायब, म्हणजे कुणाशी कॉन्टॅक्ट नाही. फक्त मार्केट्स आणि चार्ट्स, नो कॉन्टॅक्ट विथ एनी ऑफ माय फ्रेंड्स. या झोन मध्ये मी गेले होते कम्प्लिटली. काहीच केलं नाही, फक्त त्या मार्केट आणि लर्निंग, म्हणजे अर्निंगचं एक वेगळं, पण शिकून घेण्याआधी त्याच्यावरती मी खूप फोकस केला. मी रिडिंग वाढवलं माझं. मी अनालिसिस कसे करायचे, काय टूल्स वापरले पाहिजे, काय नाही वापरले पाहिजे, खूप साऱ्या गोष्टी, कारण की हे मी त्यामध्ये शिकले. आणि तिथून माझी ऍक्च्युली हे सुरू झालं होतं 2005-06 ची गोष्ट आहे, जेव्हा जस्ट माझं MBA झालं होतं. आणि मग पुढे माझं 7-8 पासून माझी जर्नी ऍक्च्युली रिअल मध्ये मी 8 मध्ये चांगला पैसा बनवला, जे मी माझ्या घराच्या डाऊन पेमेंटला वापरलं 2008 मध्ये. आणि 2008 मध्ये मी माझं घर बुक केलं. MBA झालं गेलं 8-9 मध्ये. आणि तिथून पुढे जर्नी माझी खरी मार्केटची सुरू झाली होती. आणि तिथून लिमिटेड रिस्कवर कसं खेळायचं हे मी शिकत गेले. बिकॉज माझं बॅकग्राऊंड असं नव्हतं की मी सगळा पैसा ओतला आणि मग काहीतरी जादू असं मी केलं नाही ते. कारण की लिमिट आधी करून झालं होतं ते, की पैसा लावून बघा मग काय होतंय. पण कॅल्क्युलेटिव्ह रिस्क करून पण तुम्ही पैसे कमवू शकता हे मला कळलं. आणि इथनं मी गुड अमाऊंट ऑफ मनी आय हॅव मेड फ्रॉम द मार्केट. मला ज्या शौकच्या ज्या गोष्टी त्या सगळ्या मी म्हटले की मार्केट तुम्हाला ऑलवेज विल सपोर्ट इफ यू हॅव गॉट, की तुम्हाला खूप ट्रॅव्हल आवडतं, तुम्हाला खूप महागडी घड्याळं आवडतात, तुम्हाला महागडे परफ्युम्स म्हणजे हे मला आधीपासून होतं असं. हे मे बी सगळ्यात कुणाचं दुसरं होते. मी माझ्या अर्निंग मधला पोर्शन आहे की जो मी नेहमी सोशल वर्क साठी वापरते. एव्हरी मंथ आय स्पेंड समथिंग. बट थिंग असं की मी ते पोस्ट करत नाही, पण मला असं वाटतं ते सोशल मीडियावरती कुठेतरी पोस्ट केलं पाहिजे की मी हे काम करते, सो लोकांना कळेल की मी ह्या गोष्टी पण करते. तर एक ऑर्फनेज आहे त्याच्या, म्हणजे जर्नीमध्ये मी ह्या पहिले 2008-09चा जो क्रॅश होता तिथनं माझी जर्नी ऍक्च्युली सुरू झाली. 8 मध्ये जो क्रॅश झाला तिथं खूप पैसे बनवले, आणि मग मी गुड अमाऊंट ऑफ रिटर्न मागच्या, म्हणजे 2019च्या इलेक्शन मध्ये पण खूप चांगलं अर्निंग झालं. 2020च्या क्रॅश मध्ये पण चांगलं अर्निंग झालं. आणि मला वाटतं माझ्यासोबत माझ्या टीमचं पण खूप चांगलं अर्निंग झालंय. आणि मी हेच सांगेल बेसिकली, स्टॉक मार्केट गॅम्बलिंग नाहीये. आणि इफ यू लर्न इट इन अ प्रॉपर वे, सिस्टमॅटिकली तुम्ही कन्सिस्टंटली इन्कम बनवू शकता, म्हणजे मोर दॅन युअर जॉब.
You can make money from more than your job. So today if I claim की मला जॉब नकोय, मी आज पण जॉब सोडू शकते. So that confidence has come because I know market how it works. Now no gambling. त्याचे पण तुम्ही क्लासेस घेतात का मॅम? त्याचे पण मी क्लासेस घेते. त्याचे मी क्लासेस घेते की चलो अभी आज 50-60 एनरोलमेंट हो गए, आप लिंक भेज देना. yes. What I mean to say is, there is a saying that says the eighth wonder of the world is compounding. Compounding interest. तो थोड़ा उसके ऊपर एक दो एग्जांपल दे दो, just to excite the people what compounding means. या आता एकदम सोप्या भाषेत सांगायचं म्हणजे एक आपला कुठलाही तुम्ही स्टॉक जेव्हा घेता, म्हणजे एक्झाम्पल घ्यायचं तर की तुम्ही अर्ली एज मध्ये जर का तुम्ही चालू केलं कुठलं पण इन्व्हेस्टमेंट, आता म्युच्युअल फंड लोक घाबरतात करायला की करू का नको, म्हणजे यंग जनरेशनला सांगेल मी, तर मेजॉरिटी तुम्ही म्हणता की यंग जनरेशन पण आहे, तर ते पार्टी करतात फ्रायडे नाईटला, पार्टी करतात, एन्जॉय करतात, त्यात 500-1000 रुपये असेच उडवतात. पण त्याला जर का म्हटलं की SIP कर 1000 रुपयाची, तर नाही पैसे नाही मेरे पास, ठीक आहे. ट्रॅव्हल करतील पण पैसे नाही, SIP करायला नाही म्हणतील. आता हा जर का म्हणजे ऍट द एज ऑफ 20-25 ह्या तुम्ही जर का SIP सुरू केले आणि हीच SIP तुम्ही 1000 रुपयाची, आपण पकडूत 1000चं एक्झाम्पल किंवा 15चं पकडत, म्हणजे कॅल्क्युलेशन सोपं पडतं. 15,000चं SIP तुम्ही जर का आज सुरू केलं 20व्या वर्षी आणि ते तुम्ही 15 वर्षानंतर बघितलं, ठीक आहे, तर तुमचे 1 crore झालेले असतात. म्हणजे ऍट द एज ऑफ 35, ओके, you will be having liquid 1 crore cash, liquid. ओके, चलो हम 1 crore का थोड़ा सा 5 लाख कम मिला हमें, 95 मिला, फिर भी हमने कभी सोचा नहीं था, वो मिला ना हमें, बराबर. अब यही लिक्विड इज वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. घर में पैसा है ना, वो घर बेच के पैसा नहीं मिलेगा. आपके पास लैंड है, लैंड बेच के पैसा नहीं मिलेगा. कैश इज किंग, सो लिक्विडिटी इज इम्पॉर्टंट. stocks. You can sell it today and tomorrow you have money in your bank. That's what she means. सो 35 मध्ये तुमच्याकडे 1 crore आहे. आता हेच जर का मी 35 इयरला चालू केलं किंवा 40 इयरला चालू केलं, 15,000 रुपये की जाऊ दे, पैसे येतील तेव्हा बघू, आणि तोपर्यंत काय होतं की तुम्ही उशिरा सुरू करता, मग लग्न होतं, मग मुलं बाळ होतात, मग त्यांचं शाळेची फी भरायची, असं करत करत आपण करतच नाही, आणि मग तुम्ही 40व्या वर्षी चालू करता. तुमच्याकडे पुढे 15 वर्ष म्हणजे ऍट द एज ऑफ 65 नाही 55 यू विल गेट दॅट 1 crore. त्यावेळेस तुमची एनर्जी संपलेली असते, ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही एज तुमचं 35च्या एज मधले 1 crore आणि 55च्या एज मधले 1 crore याच्यामध्ये खूप फरक आहे. ऑफकोर्स राईट. सो यू हॅव स्टार्टेड लेट, आणि तेच जर का तुम्ही लवकर चालू केलं तुम्हाला ते लवकर पैसे मिळतील. आणि इमॅजिन करा, हे जर का तुम्ही अजून कंटिन्यू केलं तर तुम्ही 3 crore ला पोहोचता इन बाय यू कंपाऊंडिंग इंटरेस्ट. when you retire, that 15,000 per month become 3 to 4 crore, राईट. हे तुम्हाला लिक्विड कॅश मध्ये मिळणार आहे शेवटी. परफेक्ट. असं नाही की मी घर घेतलं आणि मग त्याच्यावरती कर्जा भरला, होम लोन भरला आणि आता माझ्याकडे पैसे जमा झाले, असं नाही. तुम्ही पॅरलली करू शकता गोष्टी, आणि छोट्या अमाऊंटने चालू करा, 500, 1000, 2000, पण यू स्टार्ट एट अर्ली एज. दैट एडिक्शन हो जाएगा आपको, कि आपको जैसे दिखेगा ना कि 20% हो रहा है मार्केट में, आप तुरंत पैसा थोड़ा सा बढ़ाओगे. जैसे दिखा रहा है 30% जो मिलता है, फिर आप पैसा बढ़ाओगे, आणि तिथूनच तुमची जर्नी सुरू होते मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंटची. माझी जर्नी तशी सुरू झाली. मी सुरुवातीला SIP जे केलं 1000 रुपयाचं केलं, तिथून मग पुढच्या वर्षी लगेच 5000चं केलं, मग असं ते वाढवत गेले मी ते. So would you recommend for parents that आपको जिस दिन बच्चा हुआ उस दिन आप एक SIP चालू कर दो? पक्का. Yes, I will recommend that. Surely you should. And people should actually focus on SIP. मतलब एजुकेशन के लिए तो आपको करना है, क्योंकि आपका बच्चा एजुकेशन 15 साल में होने वाला है, ठीक है. तो आपके पास 15 साल का टाइम है बराबर से, तो यू कैन टेक दैट रिस्क ऑफ गोइंग एंड पुटिंग योर मनी इन द मार्केट. तो आप लगा सकते हो पैसा मार्केट के अंदर. वरना अगर आप बोलोगे अगले साल पास आउट होना है, तो आप अभी मार्केट में पैसा लगा के फायदा नाही. कारण की आता तुम्ही लावल्यावरती लास्ट मिनिट जर का मार्केट थोडं गडबड झालं, तर मग तुम्ही तुमचा जे पैसे ते कमी जास्त होऊ शकता मार्केटमध्ये. म्हणून ती ज्यांना लॉंग ड्युरेशन साठी मार्केटमध्ये पैसे ठेवायचे त्यांनीच हे SIP किंवा मार्केटमध्ये पैसे लावायचे. अदरवाईज 10 दिवस नका करू असं. आता आपण ट्रेड मधनं आपण वी विल गो टू द व्हॉट यू आर डुईंग एज अ सोशल सर्व्हिस. जे तुमचं NGOचं आता काहीतरी काम चालू आहे. हो. ऍक्च्युली मी 2-3 लोकांसोबत मी काम करते बेसिकली. तर आता आम्ही एक सातारा रोडवरती, म्हणजे सातारा हायवेला
भेळ भेळ खेड शिवापूर, हा हा भेळ मिळते. खेड शिवापूरच्या जवळ भेळ फेमस आहे तिथं. हा, खेड शिवापूरच्या जवळ आम्हाला एका जणांनी जमीन दिली आहे आणि ट्रस्टी आहोत आम्ही सगळे. आय एम द वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ दॅट थिंग. तर आम्ही एक ऑर्फनेज तयार करतोय आणि ओल्ड एज होम पण करतोय. म्हणजे पहिला फोकस ओल्ड एज होम आहे, नंतर ते ऑर्फनेज पण आम्ही बनवू, पण आधी ओल्ड एजचा फोकस आहे त्याच्यावरती. तर त्याचं रजिस्ट्रेशन वगैरे झालंय, सगळं झालंय. आम्ही तिथं कन्स्ट्रक्शन करणार आहोत आणि बरेचसे पेरेंट्स जे म्हणजे आई वडिलांना सोडून देतात मुलं, त्या पेरेंट्सला आम्ही तिकडे नेणार तिथे राहायला. आणि जे आउट ऑफ द पुणे का आहे, कारण की तिथे जरा मग नेचर वगैरे हे सगळं मिळणार. आणि एक रेसिडेन्शियल डॉक्टर आमच्याकडे असणार आहे. आम्ही अँब्युलन्स वगैरे घेणार. आम्ही वी विल बी लाईक वी विल बी आस्किंग फॉर सपोर्ट फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ यू, की ऑफकोर्स. सपोर्ट करा फॉर दिस कॉज वगैरे. आणि ऑब्जेक्टिव्ह हाच आहे की ज्या लोकांना त्यांचे मुलं बाहेरच्या कंट्रीमध्ये सेट झालेत आणि आता ते वळून बघत नाहीयेत मागे, अशा बऱ्याचशा पेरेंट्सला इमोशनल सपोर्ट नसतो, म्हणजे इमोशनल वेलबिंग मिसिंग होतं. खूप पैसा त्यांच्याकडे, म्हणजे प्रॉपर्टीज आहे, पण त्या प्रॉपर्टीला मुलं विचारत नाही, कारण की त्याची व्हॅल्यू त्यांच्याकडे नाही, ते तिकडे सेट झालेत. तर अशा लोकांना पण आपण तिकडे ठेवणार आहोत. तर आमचा एक ग्रुप आहे 7-8 लोकांचा आणि आम्ही त्यावरती काम करतो. ह्याच्यावरती खूप ऍक्टिव्हली काम करतोय. फक्त मध्ये लॉकडाऊनमुळे थोडासा आम्हाला प्रॉब्लेम झाला. आणि हॉस्पिटल असणार आहे, म्हणजे छोटस एक हॉस्पिटल असणार आहे, जेवणाची सोय, सगळ्या गोष्टी असणार आहे तिथं. तर त्याच्यावरती काम करत आहे मी. दुसरं मी काम करते, पूर्वी मला एक अवॉर्ड पण मिळालेला आहे. बेसिकली नरसी मोहनजीकडनं मला अवॉर्ड मिळालेला आहे. ऑन एक फिमेल फिटिसाइड वरती पण मी जॉब, म्हणजे सोशल प्लॅन बनवून दिला होता. तर की गावामध्ये कसं की लेडी प्रेग्नंट असेल तर लगेच जाऊन बघतात की मुलगा आहे का मुलगी आहे, आणि मुलगी असेल तर ते अबॉर्शन करायला लावतात. तर फिमेल फिटिसाइडचा अवेअरनेस वरती पण कसं ते पुश करता येईल लोकांना, तर त्याच्यावरती पण मी काम केलं. मी त्याच्यावरती पण काम करते. मी ते खूप रुरल एरियामध्ये बघते. म्हणजे ते तिसरं आहे की वुमन एम्पॉवरमेंट साठी आहे. आणि इन द यंग जनरेशन देर आर इश्यूज ऑफ रिलेशनशिप, देर आर इश्यूज अबाउट ड्रग ॲडिक्शन. ओके, पेरेंट्सला नाही माहित, पण टीचर्सला माहिती असतं की पेरेंट्सला वाटतं की आपला मुलगा एकदम परफेक्टली फाईन आहे, ठीक आहे, फार फार तर चिडका झाला असं ते म्हणतील, पण त्यांना कळत नाही तो चिडका का झालाय. मे बी त्याच्या मागे काही रिझन असू शकतं. तर मी MBA ला शिकवते, त्यामुळे मला खूप यंग जनरेशनशी माझं इंटरॅक्शन आहे. आणि मी खूप मी फक्त टीचर स्टुडंटचं रिलेशन नाही ठेवत मुलांसोबत. माझं एक वेगळ्या पद्धतीचं मी बोलत असेल मुलांशी गप्पा मारताना, म्हणजे मी नॉन जजमेंटल होते. म्हणजे मी एक थर्ड पार्टी म्हणून त्याला बघते की ओके, ही इज अन ह्युमन बिंग. त्याने चुका म्हणजे त्याच्याकडनं झाल्या बिकॉज ऑफ मे बी रॉंग कंपनी वगैरे, आणि आय ट्राय टू काउन्सिल हिम. सो आय वर्क ऑन दी त्यांचे रिलेशनशिप इश्यूज, आणि दिस ड्रग वगैरे काही असतील तर घेत असतील, किंवा ऍडिक्शन असतील काही, तर त्याच्यावरती मी काम करते. त्या गोष्टीवरती मी काम करते. मला असं विचारायचं की एका ठिकाणी बेधडक दिसते तू, एका ठिकाणी आई बाबांचा कधी ऐकते कधी नाही. हा सोशल अँगलचा स्पेशल असं काय आहे, म्हणजे काय कारण, किंवा हा कुठे आला हा टच म्हणू आपण? सोशल अँगलचा टच ऍक्च्युली कसा आला, ऍक्च्युली हे कसं की मला खूप त्रास होतो जेव्हा मी काही लोकांकडे म्हणजे बघते की म्हणजे बऱ्याचशा लोकांना असं वाटतं की सिंगल आहे तर कदाचित बेबी शी इज मिसिंग समथिंग इन हर लाईफ, असं लोकांना बरंच वाटतं. आणि फ्रँकली असं काही नाहीये की मी करू शकत नाही गोष्टी. मी आजूबाजूच्या फिमेल्सला बघते की जस्ट बिकॉज दे आर इन अ रिलेशनशिप दे आर सफरिंग सो मच. आणि तिथनं मला बऱ्याचशा फिमेल कनेक्ट झाल्या की अरे यार, घरामध्ये असे फॅमिली कडनं प्रॉब्लेम होतो मला. म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण, सासू सासरा नवरा बायकोची जी भांडण होतात त्याच्यातनं मला कनेक्ट झालं. आणि तिथनं माझी हळूहळू मला कळायला लागलं की कशा फिमेल सफर करतात घरामध्ये. आणि तिथून मी हळूहळू चाइल्ड अब्युज मध्ये गेले. मग हळूहळू मी फिमेल Old age. फिटिसाइड वरती कळायला लागलं. मग ते ओल्ड एज मध्ये मी ऍक्च्युली माझ्या आजूबाजूला ना, मी एक ग्रुप आहे आमचा की पीपल विथ डिसॅबिलिटी बट दे आर डुईंग फंटॅस्टिकली वेल इन देअर लाईफ. ओके, म्हणजे फक्त ते फिजिकली डिसेबल आहेत पण मेंटली कम्प्लिटली परफेक्टली फाईन आहेत ते. सो वन ऑफ माय फ्रेंड इज ही इज पास्ड आउट फ्रॉम पुंबा अँड ही इज डुईंग हिज ओन बिझनेस इन सोशल मीडिया. आणि त्याचा टर्नओव्हर ऑलमोस्ट 5 करोडचा आहे वर्षभराचा. जस्ट रिसेंटली 2 वर्षापूर्वी बिझनेस चालू केलाय त्यांनी, आणि 5 करोडचा बिझनेस करतोय तो सिंगल हँडेडली. सो फिजिकली डिसेबल पर्सन हँडलिंग अ बिझनेस, जो की
नॉर्मल व्यक्ती पण करायला घाबरतात की करू का नको, पण त्याने तो चॅलेंज घेतला आणि ही इज डुईंग वेल. नॅस्कॉम मध्ये एक HR आहे, ही इज ऑल्सो फिजिकली डिसेबल. सो मी त्या लोकांशी कनेक्टेड असते आणि आम्ही काही ना काही त्या आम्हाला कदाचित आमचं बॅकग्राऊंड नव्हतं, आमच्या आई वडिलांनी सपोर्ट केला कदाचित, त्यामुळे आम्ही पुढे आलो. असे बरेच लोक की ज्यांना अजून पण आई वडील तो सपोर्ट देत नाही, म्हणजे मेंटल इमोशनल सपोर्ट. तर त्या मुलांसाठी आम्ही काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आम्ही तसं कनेक्ट झालो आणि तिथून माझी जर्नी ऑफ सोशल वर्क सुरू झाली माझी खरं म्हणजे. फंटास्टिक. मला सगळ्यांना सांगायचं की उज्ज्वला इज ड्रायव्हिंग विच कार्स यू हॅव? आय हॅव सियाज विथ मी. ओके. आणि मी पहिली जेव्हा घेतली ती मी स्कॉर्पिओ घेतली होती आणि मी आता माझ्याकडे सियाज चालवते मी गाडी. स्कॉर्पिओ का? मला एकदम ते मला सिंगम दिसलं म्हणून तुझ्यातला. नाही, मला असं नेहमी मला व्हेकलचं पण मी पण म्हटलं ना की मला नेहमी असं वाटतं की मी बऱ्याचशा गोष्टी कराव्या आयुष्यात, बऱ्याचशा गोष्टी घ्याव्या आणि ते मी करत गेले बेसिकली. आणि माझ्यासाठी मी आधी शेव्हरलेट बीटची व्हेकल घेतली होती, ती मॉडिफाईड होती. मग मी आता ऑटोमॅटिक सियाज घेतली, ती मी चालवते. आणि मला वाटतं बऱ्याचशा लेडीज आहेत आपल्याकडे की ज्या चालवत नाही व्हेकल, म्हणतात ड्रायव्हर आहे घरामध्ये, त्या नवराच चालवतो घरामध्ये. माझं एकच सांगणं आहे, यात पण एकच सांगणं आहे की तुम्ही पण चालवायला शिका, भले तुम्ही रोज चालवू नका पण चालवायला शिका. इमर्जन्सी मध्ये कामात ह्या गोष्टी खूप कामात येऊ शकतात. कधी इमर्जन्सी आली, कधी तुम्ही रोड साईडला आहे, काही प्रॉब्लेम झाला, देन यू कॅन टेक चार्ज ऑफ दॅट व्हेकल अँड यू कॅन ड्राईव्ह. राईट. म्हणजे माझ्या मैत्रिणीचं एक एक्झाम्पल सांगते. ती प्रेग्नंट होती, तिला त्रास व्हायला लागला. शी वॉज स्टेइंग इन उंड्री पुण्यामध्ये. तिला हॉस्पिटलला जायचं होतं. हर हजबंड वॉज इन UK. सासूबाई घरात आणि ती एकटी घरामध्ये. रिक्षावाल्याला फोन केला, रिक्षावाला आले नाही. रात्रीच्या 12:30-1 वाजता कुणाला म्हणजे कोणीच पोहोचत नव्हतं, तिला सहन होत नव्हतं. ती कारमध्ये बसली आणि त्या कंडिशनमध्ये तिने कार चालवत ती हॉस्पिटलमध्ये गेली. कार तिथंच सोडली आणि तिला म्हणजे मग तिला डिलिव्हरीसाठी घेऊन गेले. पण ही इन्सिडन्स का मी सांगते, कारण की ती प्रत्येकावरच येईल असं नाही म्हणत मी. पण शुड यू प्रिपेअर. नेव्हर नो. म्हणजे त्या दिवशी जर का ती तसं नसतं, तिला चालवता नसेल, तर शी वॉज लाईक हेल्प मागत बसली असती की कोणीतरी हेल्प करा, कोणीतरी हेल्प करा. आणि मे बी डिले पण झाला असता कदाचित. ओके. ओके, आता मी थोडंसं काय म्हणतात हॉबीज राऊंड कडे येतोय. काय आवडतं? व्हॉट इज हॉबीज ऑफ उज्ज्वला? हॉबीज मध्ये मला थोडं पेन्सिल स्केच एक आवडतं. मी थोडे म्हणजे ह्युमन एक्सप्रेशन्स मला त्या पेन्सिल स्केच मधनं करायला आवडतात. एक मला ते आवडतं आणि मला ट्रॅव्हल करायला खूप आवडतं. मला नवीन प्लेसेस एक्सप्लोर करायला आवडतात. जे माझ्या घरातल्यांना थोडासा थोडासा त्रास होऊ जायचा की न सांगता पटकन निघून जाते पटकन कुठेतरी. पण मला ट्रॅव्हलिंग इज वन ऑफ माय हॉबी. तर मी खूप प्लेसेस एक्सप्लोर करते, छोटे मोठे आणि विदिन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया पण मी एक्सप्लोर करते. मला रिसेंट जसं काय ट्रॅव्हल एखादं तुमचा रिसेंट ट्रॅव्हल? रिसेंट माझा लॉकडाऊनच्या जस्ट आधीचा माझा होता. आम्ही हल युनिव्हर्सिटीला गेलो होतो. युनिव्हर्सिटी ऑफ हल, UK ला गेले होते मी फॉर 15 डेज. जस्ट आम्ही फेब्रुवारीच्या महिन्यात इकडे आलो पुण्यामध्ये. 29 फेब्रुवारी 1 मार्चला आम्ही इकडे आलो आणि आपल्याकडे लॉकडाऊन सांगितलं त्यांनी आणि क्वारंटाईन पण सुरू केलं होतं बेसिकली. सो आय वॉज इन लंडन जस्ट 1 वीक बिफोर दॅट. तर युकेचा टूर माझा रिसेंट होता लॉकडाऊनच्या आधीचा. आणि लॉकडाऊनच्या नंतर आता कुठं तेवढं बाहेर अजून तरी नाही झालं ओके. जाणं. ओके. काय What is गोष्टी your आवडत नाही? favorite place that you would say you would want to go back to? कौन सा ऐसी जगह है जो आपको लगता है within India this is one of the best places to be? टू बी एक्सप्लोर. टू एक्सप्लोर. Hmm. मला वाटतं मी थोडंसं स्पिरिच्युअली बोलेल आता, म्हणजे की मला थोडंसं स्पिरिच्युअल इन्क्लिनेशन पण आहे मला, जे माझ्या पर्सनॅलिटीत दिसत नाही ऍक्च्युली. जेव्हा मी लोकांना भेटते तेव्हा मी सद्गुरूची खूप पुस्तकं वाचते. म्हणजे मी काही त्यांचं प्रमोशन नाही करत आहे, पण मला पर्सनली आवडतात ते, की ही स्पीक्स वेल आणि ठीक आहे, म्हणजे मला ते ओके वाटतात. सो मला साऊथ मधलं ऑरोविले म्हणून एक प्लेस आहे, Pondicherry. Pondicherry. Yeah. So that is something which I feel ki if you want to for your emotional well-being, that is a place you should explore. आणि तिथं त्या शांतता आहे डोक्याला, म्हणजे जरा बरं वाटतं तिकडे गेल्यावरती. आणि काय आवडत नाही उज्ज्वलाला? कशाचा राग येतो? काय आवडत नाही? टॉकिंग अबाउट पीपल. म्हणजे गॉसिप्स बेसिकली. आणि इन द लाईफ व्हॉट आय डोंट लाईक इज आय कॅन्ट डू इट. असं जे म्हणतात ना, म्हणजे डाऊट घेणारे लोक मला आवडत नाही, की सेल्फ विदाउट डाऊट. ट्राइंग. सेल्फ हाँ, डाऊट. सेल्फ डाउट घेणं मला आवडत नाही. मला वाटतं एक बार ट्राय तो करके देखो, हो सकता है ये आपका लाईफ ही चेंज कर दे, असं मला नेहमी वाटतं. मला खूप लोक ट्रेडिंग बद्दल बोलतात किंवा कशाबद्दल पण, तर मला वाटतं की अरे ट्राय तो करके देख लो एक बार. मतलब बिना टेस्ट किए आय कॅनॉट से आय डोंट लाईक पिझ्झा.
I have to taste it first. कि I don't like pizza, I say that because I don't like. मैंने खा के देखा है. अरे खा के नहीं देखा तो फिर कैसे बोलोगे आप? तो ते एक पॉइंट मी सांगेल की एकदा ट्राय करा आयुष्यात कुठलीही गोष्ट जी करायची असेल आयुष्यामध्ये तुम्हाला ती एकदा नक्की ट्राय करा आणि मग म्हणा की ही जमली नाही मला. जसं मी म्हणते इंजिनिअरिंग ट्राय केलं, प्रोग्रामिंग फार काही आवडलं नाही, ते जमलं नाही, संपलं. सो आय एम फोकसिंग ऑन व्हॉट आय लाइक. Okay. अजून एक सॉरी आय जस्ट टॉक ऑन दिस वन पॉइंट नो ॲज देअर आर Yeah. पेरेंट्स ऑल्सो. तर मी एक बघते जनरली की जो विषय आवडत नाही आपल्याला ना, आपल्या घरातले आपल्याला सांगतात की त्याचा खूप अभ्यास कर, है ना? आपल्याला नेहमी सांगत असतात. तर मी उलट सांगेल आता, की जे आवडत नाही ना विषय, तो पास होण्यापुरता करा आणि जो आवडतो तो खूप करा. म्हणजे तो कदाचित तुमचा पॅशन असू शकतो. म्हणून तुम्हाला तो आवडतो आणि जे आवडतं ना त्याच्यात तुम्ही काम केल्यासारखं वाटत नाही. म्हणजे मिडल ऑफ द नाईट पण मी जेव्हा स्टॉक मार्केट करते, मला जॉब केल्यासारखं वाटत नाही तिथं. राइट? पण हेच जर का मी कोडिंग करायला बसले असते, तर सकाळी 9 ते 10च्या वेळेतच मला असं फ्रस्ट्रेशन आलं असतं, की अरे बापरे! किती काम करायचंय. सो दिस इज समथिंग टू द पेरेंट्स, डोंट पुश युअर किड फॉर थिंग्स व्हिच ही इज नॉट गुड ॲट. पुश हिम फॉर थिंग्स व्हिच ही इज गुड ॲट. That will There's a be beautiful analogy, that if you judge a fish by the ability to climb a tree, yes, yes, or yes. there is a favorite story about the hare and the tortoise that everybody likes, na? So hare and the tortoise mein SWOT analysis is another big term that everybody uses. Uses. Strength, weakness, Weakness. opportunity, threat. तो जंगल में SWOT एनालिसिस होता है और उसमें वो बोलते हैं खरगोश को कि योर स्विमिंग इज वेरी पुअर, सो यू शुड इम्प्रूव ऑन इट. और जो कछुआ था उसको बोलते हैं कि योर क्लाइंबिंग द ट्री इज वेरी बैड, सो यू शुड लर्न. तो दोनों एक टीम बनाओ, तुम इसका वीकनेस सुधारो, तुम उसका वीकनेस सुधारो. तो पहला दिन उन लोग स्विमिंग करने जाता है तो उसको बोलता है कि तुम मेरे पीठ पे बैठ, आई विल टेक यू स्लोली इनटू द वाटर, देन यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स एंड यू विल स्विम. वो गया, डूबता है, फिर उसको बाहर निकालता है, फिर दिन भर में 5-6 बार करता है. वो बोलता है थक गया यार, अभी आई एम ड्राउनिंग. एंड कछुआ को बोलता है चल अभी तू पेड़ चढ़, 2 हाथ ऊपर रखने का, 2 पैर, हाथ ऊपर लेने का, पैर ऊपर लेने का, कीप मूविंग अप. तो खरगोश चढ़ जाता है, पीछे से कछुआ ट्राई करता है, फेल्स ऑन हिज बैक, तो वो 6-7 बार गिरता है. So at the end of 3 days, because of the SWOT analysis, the turtle had broken his back, and the hare could no longer, उसको pneumonia हो गया. Pneumonia हो गया. Yes. So work on your strengths, as she said. Work as much as you can on your strengths, what you like. Weaknesses, be aware about. जो आपको Yeah. नहीं पसंद है, be aware about it. But work as hard as you can, and you can see on her smiling face, because she loves stocks, and when it happens, she's just out and about it. So that's what makes life, right? So brilliant suggestion, Ganesh. Yeah. What? So maybe the second last question I will ask the audience. Please write down if you have any question. And the last question: what is the suggestion for our group, Inspire Tribe, the audience? Now we have almost 60 plus audience. Suggestion for the young generation and suggestion for of course the parents also. जनरेशन म्हणजे सी ऍक्च्युली सेल्फ रिअलायझेशन हे खूप महत्वाचं आहे आयुष्यामध्ये. की आपल्याला काय करायचंय आणि त्याची क्लॅरिटी जेवढी लवकर येत जाईल तेवढं तुम्ही तुमच्या आयुष्यात मनाने शांत होत जाल. म्हणजे तुम्हाला अस्थिरता कमी होते आपल्या आयुष्यातली. अस्थिरता म्हणजे जे असं खूप गडबड करतो आपण की हे करू का ते करू का, ती कमी होत जाते आपली हळूहळू. आणि ती जेवढी लवकर सॉर्ट होते ना आयुष्यामध्ये तेवढं तुम्ही फोकस आयुष्य जगायला लागतात. मी म्हणत नाही की प्लॅन करा, प्लॅन करून काय होत नसते, प्लॅन असणार, पण प्लॅन मध्ये आयुष्याचं सडन इन्सिडेन्सेस होतील त्या तुम्ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हँडल करता आल्या पाहिजे तुम्हाला. तर नथिंग इज इम्पॉसिबल हे मी तुम्हाला सांगेल. आणि ऑलवेज फोकस ऑन लाईक जो भी आप करोगे वो दिल से करिए, जो भी आपको करना है दिल से करिए. आणि मी एक एक्झाम्पल सांगते, माझ्या प्रत्येक लेक्चरला मी सांगते की तुम्ही डोसावाल्याचं एक्झाम्पल समोर ठेवा. डोसावाला तुमच्याकडे बघतो, विचारतो कुठला डोसा खायचा आहे, आणि तुम्ही सांगता की जो पण डोसा तो सांगेल तो डोसा तो तुमच्याकडे इकडे बॅटर घेतो, पटपट टाकतो, पटपट टाकतो. का? कारण की तो रोज तेच करत असतो. ठीक आहे. तसं तुम्ही जे पण काम करताय तुमचं एवढा प्रॅक्टिस व्हायला पाहिजे की तुम्हाला एका चुटकीत ते जमलं पाहिजे. म्हणजे की दॅट इज युअर एव्हरीडेज ऍक्टिव्हिटी. सो मल्टिपल गोष्टी करण्यापेक्षा तुमच्या फोकस म्हणजे फॉर दी लाईफ अचिव्हमेंटसाठी त्या गोष्टीवरती फोकस करा जे तुमचं खूप आवडीचं आहे. आणि मग त्याला साईड बाय साईड वेगळ्या गोष्टी असतील थोड्याफार, पण खूप गोष्टी ऍट अ टाइम नाही होणार की तुम्ही
म्हणजे पॅरलली खूप गोष्टी करणं खूप डिफिकल्ट जातं. तर ऍटलीस्ट एका स्किलवरती फोकस करून तो स्किल अचीव्ह करा आणि मग देन यू कॅन ऍड ऑन टू इट, की टॉप ऑफ इट हे पण करता येईल, टॉप ऑफ इट ते पण करता येईल. हे मी सजेशन सांगेन. आणि अर्ली एज मध्ये फायनान्शियल प्लॅनिंग करा आणि टेल व्हॉट वेर एव्हर यू आर इन्व्हेस्टिंग, टेल युअर पार्टनर की यू आर इन्व्हेस्टिंग इन दिस. डोंट हाईड की नवऱ्यापासून लपवून ठेवते डब्याच्या आतमध्ये पैसे, असं जे ते दॅट इज अगेन बॅड. आणि फॉर मेल ऍक्च्युली होतं कसं की खूप सारे ते बघे आता हॉकर. तर ते प्लीज म्यूट कीजिए, सॉरी somebody is talking. या तर ते थोडेसे तुम्ही फोकस करा की आपल्या घरातल्यांना माहिती पाहिजे या गोष्टी. आणि एकदम महत्वाचं की इन्शुरन्स नावाचा प्रकार आहे, टर्म इन्शुरन्स नावाचा प्रकार. टर्म इन्शुरन्स हा तुम्ही आयुष्यात कन्फर्म म्हणजे तुम्हाला तुम्ही तुमच्या फॅमिलीवर प्रेम करा किंवा नका करू, तुम्हाला तो कंपल्सरी घ्या. म्हणजे तो वेस्ट ऑफ मनी असतो पण तो घ्यायचा असतो. अगर जरूरत पड़ जाए ना लाइफ में कभी, तो आपकी फैमिली आपको दुआ में बहुत याद करेगी, वरना ना बहुत बहुत गाली देगी. ठीक आहे. कारण काय बऱ्याचशी लोक लाईफ मध्ये मेस करून गेलेले असतात आणि त्याच्यानंतर त्याच्या फॅमिलीला ती मेसअप सॉर्ट आउट करायला डिफिकल्ट होते. सो फोकस ऑन टर्म इन्शुरन्स, फायनान्शियल प्लॅनिंग, राईट फायनान्शियल प्लॅनिंग आणि स्किल डेव्हलपमेंट, युअर ओन स्किल डेव्हलपमेंट, अँड नथिंग इज इम्पॉसिबल. दॅट व्हॉट आय विल से. ग्रेट. ओके, प्रश्न काही आलेले आहेत तर ते मी घेतो. त्याच्या अगोदर मला फक्त लास्ट, बिकॉज यू आर रीडिंग सो मच, द बेस्ट 5 books you can recommend to this crowd. See, The Secret is what I have suggested. The Secret by Rhonda Byrne is one of my favorite book. Then the second one will be Think and Grow Rich. Third one will be Awakening the Giant Within by Tony Robbins. Okay. आणि फोर्थ वन इज विशेन लखियानीचं एक पुस्तक आहे, द कोड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाईफ. द कोड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाईफ म्हणून एक पुस्तक आहे त्यांचं, बाय विशेन लखियानी. प्लीज रीड दॅट बुक ऑल्सो. आणि फिफ्थ वन इज सुपर नॅचरल. आय फॉरगॉट द नेम ऑफ द ऑथर, बट सुपर नॅचरल म्हणून एक पुस्तक आहे, ते पण वाचा. सुपर नॅचरल इज अबाउट द सायकोलॉजिकल गेम. सो इट्स लाईक आय फील लाईक इट्स मॅजिक इन द माइंड अँड आय कीप रिडिंग अबाउट इट. So it's psychology. Okay. Somebody asked what inspired you to do PhD, ma'am. What inspired me to do PhD is first of all, see, मला जनरली रिसर्च करायचाच होता फायनान्स मध्ये, म्हणजे की सायकोलॉजी आणि हे इम्पॅक्ट होतं का. आणि त्या दरम्यान मी अकॅडमिक्स मध्येच होते, तर मला वाटलं की एक डिग्री होऊन जाईल आणि आपलं रिसर्च पण होईल. तो माझा फोकस झाला. पण त्या रिसर्च मधनं मला एक कळलं की देर आर लॉट ऑफ मिसिंग पॉइंटर्स इन दी लाईफ, आणि ते मला त्या डेटा कलेक्शन वरनं कळलं की खूप लोकांना बऱ्याच गोष्टी माहितीच नाहीये. नुसतं गोल्डच खरेदी करतात किंवा काहीतरी फक्त इन्शुरन्स युलिप खरेदी करत बसले किंवा प्रॉपर्टी खरेदी करत बसलेले असतात. ते मला त्यातनं कळलं. आणि बॅलन्स म्हणजे बॅलन्सिंग मिस होतं त्यामध्ये. आणि पीएचडी वॉज लाईक अकॅडमिक्स मध्ये त्यामुळे ती केली. ओके. सी, खूप प्रश्न आहेत. आपण काय करू माहितीये का मॅडम, एक जस्ट आमची फॉर्मॅलिटी आहे वोट ऑफ थँक्सची, ती झाल्यानंतर मी रेकॉर्डिंग थांबवतो अँड देन वी विल टेक द क्वेश्चन. तुम्हाला आहे ना वेळ थोडासा? येस आहे. Okay, so I will just we will take all questions, don't worry. We'll just call Saili for the vote of thanks. आणि नंतर मग आपण हे थोडं अनऑफिशियली म्हणतात ना, कार्यक्रम झाल्यानंतर जे गप्पा मारतो आपण चहा पिता तर तसं करूया, कारण की देर आर सो मेनी स्पेसिफिक क्वेश्चन आणि आय थिंक पीपल विल लव्ह टू हिअर फ्रॉम यू. आणि खूप मजा आली उज्ज्वला, खूपच मजा आली. आणि थँक्यू सो मच फॉर गिव्हिंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी. ऍक्च्युली विदुला मॅम ला थँक्स. ऍक्च्युली 1 वर्षापूर्वी आम्ही भेटलो आणि आफ्टर 1 year सी द रिझल्ट, यु नो. तर पण असं आहे आता इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अवर बॉन्ड जर्नी ऑर बॉन्ड. सो प्लीज आमच्याकडे खूप लोकांना आम्ही कंटिन्युअस ट्रेनिंग घेत असतो. ऍक्च्युली निमेश इज ऑल्सो गुड स्पीकर. त्याने मागच्याला इकिगायवर घेतलं होतं. तसं फायनान्शियल प्लॅनिंगवर पण आम्हाला पाहिजे, कारण की फायनली तिकडे अडकतात सगळेजण. म्हणजे पैसे असतात पण माहिती नसतं. I think the journey that Ganesh started was by giving the youth education on financial planning. Right, Yeah. Ganesh, during Yes. lockdown, I think there was a time I was more proactive towards other things that I like, and Ganesh started this initiative, and this is where he took on this role. And I think by you joining in and giving this
you taking that session next whenever it happens, it will be coming 360 degrees, to really coming back to from what we learned to a professional insight into the stock market or financial planning. More importantly, financial independence for everybody. Exactly. We should be strong. Yeah, in that. So whenever she is ready for Yeah. the one of next. हो. आता तुमचा नंबर आहेच आमच्याकडे, तर आम्ही आपण करू, म्हणजे आता काय 31 मार्चच्या आत करू, म्हणजे वी विल हॅव अ न्यू इयर. पक्का शुअर. Okay, so I'll just invite Saili for the vote of thanks, and we'll continue this discussion. Saili, are you there? Sure, yes. Am I audible, Ganesh? Yeah. Go ahead. Okay, thanks. Thanks, Ganesh. Thanks, निमेश. उज्ज्वला ताई, खूप छान वाटलं तुमचं एकंदर जर्नी आणि प्रवास ऐकून. आणि हे ऐकल्यावर मला एक कोट तुमच्यासाठी डेडिकेट करावासा वाटेल, जो एडमंड एम यांनी लिहिलेला आहे. ते म्हणतात, "There is nothing more attractive than a great positive personality. Its beauty never fades away with time." आय थिंक जास्ती कोणालाच आता लागू होत नाही असं माझी फिलिंग आहे. सो Thank थँक्यू you. सो मच फॉर युअर इन्स्पायरिंग स्टोरी. पर्पजच इन्स्पायर टाईपचा आहे की इन्स्पायर होऊ, आणि आज जे काही इन्स्पिरेशन तुमच्याकडनं मिळालं आहे त्याच्यात धडे घेऊन अजून लोकांनाही इन्स्पायर करत राहू. सो थँक्यू सो मच फॉर युअर टाइम Thanks. अँड थँक्यू फॉर शेअरिंग युअर वंडरफुल जर्नी विथ अस. एक लास्ट कोट परत एक तुम्हाला डेडिकेट करून आता तुम्हाला परत एकदा धन्यवाद देते. तो म्हणजे बेब रूथचा आहे. ही सेज की इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेव्हर गिव्स अप. आणि हे तुमच्यासाठी खूप छान लागू आहे. सो जे काही Thank तुम्ही you. आता करत आहात आणि Perfect. Yes, फ्युचर yes. मध्ये जे काही तुम्ही करणार आहात त्याच्यासाठी आम्ही इन्स्पायर ट्राईबच्या वतीने तुमच्या सगळ्यांना ऑल द बेस्ट. आणि आम्हाला जितका तुम्हाला साथ देता येईल तितका आम्ही नक्कीच देत राहू. आणि वाट बघू की तुमच्या सेशनसाठी आम्ही अतिशय आतुरतेने वाट बघतो की कसे घेतोय, आणि आम्ही डेफिनेटली पार्टिसिपेशन त्याच्यासाठी करू. थँक्यू सो मच. Thank you. Thank you. मोर टू दिस, आजचे जे कोणी ऑडियन्स आपल्याला जॉईन झाले ते थोडीशी इन्फॉर्मेशन, पुढचं सेशन जे आपण आय एम सो सॉरी, माय स्टोरी सेशन जे आपण पुढचा घेणार आहोत, मार्च महिना म्हणलं की वुमन्स डे आहे, त्या निमित्ताने वुमन्स डे स्पेशल यासाठी आपण एक माय स्टोरी सेशन घेणार आहोत डिम्पल घाडगे ताई यांचं. पंढरपूरमध्ये पालवी रिहॅबिलिटेशन सेंटर म्हणून आहे, जे की HIV पॉझिटिव्ह मुलं, जे अनाथ मुलं आहेत त्यांच्यासाठी ही संस्था काम करत असते. तर नेक्स्ट टाइम आपण त्या डिम्पल ताईंना भेटणार आहोत आणि त्यांचीही इन्स्पायर जर्नी आपण ऐकणार आहोत. सो आय रिक्वेस्ट ऑल मेन and women, women and men who support women, come along with the women to join the session and give us a huge participation and support as you always has giving us. So thank you so much for that, and we'll be looking forward all of you to join us in next month. Details will be given to you as on regular basis. So thank you so much. Over to you, back to you, Ganesh. Thank you, Jyoti, once again. Thanks, Nimesh, again. ओके, थँक्यू सो मच. सगळ्या ऑडियन्सला पण खूप खूप थँक्यू. त्यांनी म्हणजे आजचा आमचा सेकंड हायस्ट रेकॉर्ड आपण ब्रेक केलेला आहे. द गुड ऑडियन्स. फेसबुकला पण, आणि बऱ्याच लोकांना जमत नाही, सो वी आर रेकॉर्डिंग दिस सेशन ऑन युट्यूब. सो आय एम जस्ट क्लोजिंग द रेकॉर्डिंग बटन अँड देन वी विल ओपन फॉरम सारखं आपण गप्पा मारूया. जस्ट गिव्ह मी मोमेंट. सो मी सेशन हे केलेलं आहे.